दिन हमारे जीवन में जोड़ा। ऐसी शाम के समय में हमको इकट्ठा किया, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। మనం దేవుడికి ధన్యవాదాలు చెల్లించాలి. ఎందుకంటే మనకు ఒక దినం ప్రసాదించారు. ఇంకా ఇలాంటి సాయంత్రం సమయంలో అందరం ఏకంగా కూడి ఇక్కడ మనం కూర్చున్నాం కాబట్టి ధన్యవాదాలు చెల్లించాలి. आज के वचन के लिए हम बोलेंगे యోహాను సువార్త 13 अध्याय। ఈరోజు మన వాక్యాంశం యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం. उसका एक तक का हम सब लेकर पढ़ेंगे। ఆ 1వ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం. యోహాను సువార్త 13 अध्याय उसका एक पद। యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయము 1వ వచనం. सब लेकर అందరం కలిసి చదువుకుందాం. Now before the feast of Passover, प्रार्थना करेंगे। ప్రార్థన చేసుకుందాం. प्रेमी प्रभु जी, विश्वासों के परमेश्वर, कभी परमेश्वर, सदा हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर, आपका स्तुति की मालिक, सिद्धवाद पालनहार तारनहार, हम उसके धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महान महान दया के लिए जो हमारे ऊपर आपने दिलाया और आपने हमको प्रभु जगत के ऊपर पहले चलकर माता के गर्भ से चलकर प्रभु आपके बच्चे बनाए, ताकि आपकी गाँव में हम आ सके। प्रभु आपके वचन सुनेंगे जो एक सवाल देख रहे हैं, इसके धन्यवाद। इसे उन्होंने प्रभु धन्यवाद करते हैं और इनके कल्याणों की जगह का हम सबको धन्यवाद। ये कानूनी योजना है प्रभु, आप लोग इधर आपके बच्चों की रोशनी में प्रभु रखते हुए आपके आंदोलन के लिए किया हुआ है। प्रभु इस समय को आपका आदर से आपके सारे चाहते हैं, आपका नाम मुझे नहीं कर सकता केवल आपको वचन आता है, जब तक आप बात नहीं करें मनुष्य से बातों से कोई लाभ नहीं है। इसलिए प्रभु आपके सारे हम चाहते हैं, आपके प्रसिद्ध करना चाहते हैं, अनुदान की तमाम शक्ति को आपके नाम में मांग करिए। प्रभु इस समय को आपके समझ में जो लायक समय हमको दीजिए। तो ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसे सुनने की सहायता करो और प्रभु आप लोग और कोई आ रहा है उनको बता दीजिए। तो ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनो जाने की आमीन। मैं सोच रहा था आज क्या वचन आपके बीच में पढ़ूं। ఈ రోజు నేను అనుకున్నాను ఈ మధ్యలో వచ్చేసి ఏ వచ్చినా నేను దాన్ని చెప్పాలనుకున్నాను. बाबा प्रभु ने यही वचन मुझे मेरे ध्यान में लेके आ रहा है। మాటి మాటికి ఈ వచనాన్ని నాకు ఒక ధ్యానానికి తీసుకొచ్చున్నాడు. ये परमेश्वर का प्रेम के बारे में जो वचन है, ఇది దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి ఒక వచనం. परमेश्वर ने अपने पिता को, अपने चेलों को, वो जो जगत में है उनको अंत तक उन्होंने प्रेम किया। ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ప్రభువారు యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యులను తన ప్రజలను వచ్చేసి అంతవరకు ఆయన ప్రేమించుకున్నాడు. परमेश्वर का प्रेम किस तरह का प्रेम है? దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎలాంటి ప్రేమ అంటే पहले देखने से उनका प्रेम है एक अनकंडीशनल प्रेम है, मतलब कोई शर्त नहीं है उसका। ఆయన యొక్క ప్రేమ వచ్చేసి షరతు లేని ప్రేమ. एक्चुअली ये संसार की प्रेम है वो कंडीशनल प्रेम है। अगर आप उनको प्रेम करेंगे वो प्रेम करेगा, आप उनको कुछ देंगे वो वापस कुछ देगा। ఈ యొక్క లోకంలో వారి ప్రేమ వచ్చేసి మనం ఒకరిని ప్రేమించినట్లయితే వారు మనల్ని ప్రేమిస్తారు. మనం ఒకటి వారికి వస్తున్నప్పుడు తిరిగి వారు మనకు వాటి వస్తువులు తిరిగి ఇస్తారు. అలాంటి ప్రేమ. परमेश्वर का प्रेम है जो कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल प्रेम है। अगर हम उनको प्रेम भी नहीं करें तो भी प्रभु हमसे प्रेम करता है। ప్రభు వారు వచ్చేసి ప్రేమ వచ్చేసి అలాంటి షరతు లేని ప్రేమ. మనం ప్రేమించినప్పుడు కూడా వచ్చేసి ఆయన మనం ప్రేమిస్తాడు. प्रभु कुछ हमसे नहीं मांगता कि हम ये दे तभी प्रभु प्रेम करेगा। ప్రభు వచ్చేసి ఇలాగా నాకు ఒకటి ఇవ్వు నేను దాని తర్వాత నేను ప్రేమిస్తానని అలాగేం లేదు. पहले उनका प्रेम के बारे में अगर देखेंगे वो प्रेम है अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं है उसका अंदर। మొదటి ప్రేమ ఆయన వచ్చేసి షరతు లేని ప్రేమగా ఉంటుంది. दूसरा है ना बदलने वाला प्रेम है, अनचेंजिंग प्रेम है। రెండోది వచ్చేసి మార్పు లేని యొక్క ప్రేమగా ఉంటుంది. मनुष्य बदल देगा, मनुष्य का प्रेम बदल देगा। మనుషుడు మానవుడు వచ్చేసి మార్పు చెందుతాడు, ఆయన యొక్క ప్రేమ కూడా మార్పు చెందుతుంది. परमेश्वर का प्रेम है कभी भी नहीं बदलता। దేవుడి యొక్క ప్రేమ వచ్చేసి ఎప్పటికీ ఎన్నటికీ మారదు. उनका प्रेम है ना बदलने वाला प्रेम। ఆయన ప్రేమ మార్పు లేనిదిగా ఉంటుంది.
చెప్తున్నాడు. अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था वो अंत तक वैसे ही प्रेम रखता था. లోకంలో ఉన్న వారిని ప్రేమించి వారిని అంతం వరకు ప్రేమించును. परमेश्वर का प्रेम है वो हमको अंत तक वो प्रेम करेगा. దేవాది దేవుని యొక్క ప్రేమ వచ్చేసి మన అంతం వరకు ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు. अनकंडीशनल प्रेम है, अनचेंजिंग प्रेम है, अनएंडिंग प्रेम है. वो बिना शर्त का प्रेम है, ना बदलने वाला प्रेम है, वो अंत तक प्रेम कर रहा है. దేవుడి ప్రేమ వచ్చేసి ఆయన మన ప్రేమ షరతు లేని ప్రేమ, మార్పు లేని ప్రేమ వచ్చేసి తిరిగి అంతం వరకు ప్రేమించే ప్రేమగా ఉంటుంది. इसलिए परमेश्वर का प्रेम को अगर हम ध्यान करेंगे, దేవుడి ప్రేమ గురించి మనం ధ్యానం చేసుకున్నప్పుడు वो बहुत गहराई है. అది చాలా లోతైనది. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया. దేవుడు జగత్ పునాది వేయబడి లోకం ఎంతో ప్రేమించున్నాడు. उनका प्रेम का लंबाई चौड़ाई गहराई हम समझ नहीं सकता. ఆయన ప్రేమను వచ్చేసి వెడల్పు లోతు ఆయన వాడన్నిటిని మనం తెలుసుకోలేము. ऐसा उनका प्रेम है. అలాంటి ఒక ప్రేమ ఆయన ప్రేమ ఉంటుంది. उनका प्रेम का कोई सीमा नहीं डाल सकता. ఆయన ప్రేమ వచ్చేసి మనం ఏది ఒక కొలతలు చూపించలేము. हम लोग प्रभु से प्रेम नहीं किया, మనమైతే దేవుడిని ప్రేమించలేదు. उन्होंने पहले प्रेम किया. ఆయనే మొదట మనల్ని ప్రేమించి ఉన్నాడు. उनको प्रेम का अगर हम देखेंगे, ఆయన ప్రేమ మనం చూసినప్పుడు पहले यूहन्ना में यूहन्ना कैसा लिखता है, पहले यूहन्ना 3:1 में మొదటి యోహాను రాసిన పత్రిక 3:1 पहले यूहन्ना उसका 3:1 है. మొదటి యోహాను రాసిన పత్రిక 3:1 మనము దేవుని పిల్లలమని పిలువబడినట్లు తండ్రి మనకెట్టి ప్రేమను అనుగ్రహించునో చూడుడి. మనము దేవుని పిల్లలమే. ఈ హేతువు చేత లోకము మనల్ని ఎరుగదు. ఏలి అనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు. इसलिए पिता हमसे जैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर उनका प्रेम है, कितना बड़ा प्रेम है. దేవుడి ప్రేమ ఎంతో ఎంతో గొప్ప ప్రేమ. ताकि हम उनका बच्चे ने बना दिया. అందుకనే ఆయన దేవుడి పిల్లలుగా మనం చేస్తున్నాడు. इसलिए उनका प्रेम का बहुत बड़ा है. దేవుడి ప్రేమ ఎంతో ఇచ్చైనది. एफएसी 2:4 में लिखा है ग्रेट लव, महान प्रेम करके एफएसी 2:4 में लिखा है. ఎఫెసు రాసిన పత్రిక 2:4 అయినను దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండినప్పుడు సైతము మన ఎడల చూపిన తన మహా ప్రేమ చేత మనల్ని క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించెను. इसलिए उनका प्रेम है, बहुत बड़ा प्रेम है, महान प्रेम है. ఆయన ప్రేమ వచ్చేసి మహాప్రేమగా గొప్ప ప్రేమగా ఉన్నది. ये प्रेम कहाँ से आया? ఆ ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? एक्चुअली हम लोग झरना देखते हैं, झरना మనం ఎక్కడైనా వచ్చేసి నది యొక్క ప్రవాహం చూస్తున్నాము. कहीं से शुरू होता है, అక్కడ ఎక్కడి నుంచో పైకి వస్తుంది. फिर पहाड़ से होके नीचे आके जल में गिरता है. అది కొండపై నుంచి వచ్చి కిందకి అలాగా ప్రవహిస్తూ అక్కడ కిందకి వస్తుంది. झरना में जाके हमको नहाता है. ఆ యొక్క నదిలో అక్కడ ఆ యొక్క సముద్రం వెళ్ళి మనం వచ్చేసి స్నానం చేస్తున్నాము. वो पानी का मजा लेता है. ఆ యొక్క నీటి యొక్క నీరు వచ్చేసి మనము సంతోషపడతాము. पानी गाँव से निकला हम नहीं जानते. ఆ యొక్క నీరు వచ్చేసి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో మనకు తెలియదు. ऐसे ये प्रेम कहाँ से आया? అలాగే ఈ యొక్క ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? यूहन्ना 15 अध्याय उसका 9 पर. యోహాను సువార్త 17:9. पढ़ेंगे. తండ్రి నన్ను ఎలాగూ ప్రేమించెను, తండ్రి ఎలా ప్రేమించాడో నేనును మిమ్మును అలాగూ ప్రేమించితిని. నా ప్రేమ యందు నిలిచియుండుడి. देखिए कहाँ से ये प्रेम निकला? ఈ యొక్క ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ये प्रेम की शुरुआत कहाँ है? ఈ యొక్క ప్రేమ వచ్చేసి ఒక ఆ ఆరంభం ఎక్కడి నుంచి ఉంది? Where this love was generated, वो पिता से वो प्रेम पिता से शुरू हुआ है. అది తండ్రి దగ్గర నుండి ప్రారంభమైంది. जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया, తండ్రి ఏ విధంగా నన్ను ప్రేమించాడో वैसे ही मैंने तुमसे भी प्रेम रखा. నేను మిమ్మల్ని అలాగే ప్రేమించితిని. इसलिए मेरे प्रेम में बनो रहो. నా ప్రేమ యందు నిలిచియుండుడి. ये प्रेम कहाँ से शुरू हुआ? ఈ ప్రేమ ఆరంభం ఎక్కడ నుండి అయింది? पिता से शुरू हुआ. తండ్రి దగ్గర నుండి అయింది. यीशु मसीह क्या बोलता है? ప్రభువు యేసుక్రీస్తు అని చెప్తున్నారు. जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया, తండ్రి నన్ను ఎలా ప్రేమించునో ऐसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ. నేను కూడా మిమ్మల్ని అలాగే ప్రేమించుతిని. इसलिए तुमको क्या करना? మీరు ఏం చేయాలంటే देखिए 13 इसमें 13
నేను మిమ్మల్ని ఏ విధంగా ప్రేమించానో అలాగే మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించండి. ये मसीह का जो कोई धर्म नहीं है, ఇది క్రైస్తవ యొక్క ధర్మం కాదు. हाँ, ये मसीह का जो जीवन है ये प्रेम से भरा हुआ है। ఇది క్రైస్తవ యొక్క ప్రేమతో నిండి ఉన్నది. हाँ, परमेश्वर पिता ने वो पुत्र को प्रेम यीशु मसीह को प्रेम किया है। తండ్రి వచ్చేసి ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారిని ప్రేమించున్నారు. हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया ప్రభు है। యేసుక్రీస్తు వారు మనల్ని ఆయన ప్రేమించున్నాడు. इसलिए बोलता है तुम एक दूसरे से प्रेम करो। మీరు ఆ విధంగా ఆయన చెప్తున్నాడు, ఒకరినొకరు మీరు ప్రేమించుకోండి. क्यों एक दूसरे से प्रेम करना है? ఎందుకు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి? हाँ, प्रेम में प्रभु वास करता है। ఆ యొక్క ప్రేమలో ఆయన నివాసం చేస్తున్నాడు. जहाँ प्रेम है वहाँ हम यीशु मसीह को देख सकता है। ఎక్కడైతే ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారిని మనం చూడగలము. पहले यूहन्ना में लिखा है गॉड इज लव। प्रभु है, प्रेम है। మొదటి యోహానులో రాసింది వచ్చేసి దేవుడే ప్రేమ. हाँ, ये जो आदि का प्रेम है, जहाँ रहता है प्रभु वहाँ रहता है। ఆది యొక్క ప్రేమ వచ్చేసి దేవుడు ప్రేమ ఎక్కడ ఉంటుందో దేవుడు అక్కడ ఉంటున్నాడు. इसलिए वो एफएसी मंडली को देखते हैं तो पहले प्रेम को खो दिया, इसलिए मेरे उपस्थिति तुम्हारा अंदर नहीं है। అందుకే ఎఫెసు సంఘానికి చెప్తున్నాడు, మొదటి ప్రేమను మీరు కోల్పోయి ఉన్నాడు, అందుకే నా యొక్క సాహసం మీ దగ్గర లేదు అంటున్నాడు. आदि के दिनों में ఆది కాలంలో जो मंडली में हम जाते थे, ఏ యొక్క సంఘాలకు మనం వెళ్తున్నామో हम लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ఒకరి పట్ల ఒకరు చాలా ప్రేమించుకునేవారు. एक दूसरे को गले लगाता है, వారు ఒకరికొకరు వచ్చేసి కౌగిలించుకునేవారు. एक दूसरे के बारे में बातचीत करता है, ఒకరి పట్ల ఒకరు చాలా వచ్చేసి మాట్లాడుకునేవారు. उनके बारे में वो बहुत चिंता करता है, వారు వేరు ఇతరుల గురించి వారు చాలా చింతించేవారు. उनके आत्मा के बारे में एक बोझ रहता है। వారు ఆత్మల కొరకు వచ్చేసి చాలా బాధతో ఉండేవారు. उन दिनों में जो मंडली में हमारा प्रेम को देख के बहुत लोग प्रभु का मंडली में आने लगा। ఆ దినాల్లో వచ్చేసి ఒక సంఘాలలో ప్రేమ చూసి చాలా మంది చేర్చబడి ఉన్నారు. जो प्रेम है बहुत लोग को खींचता है, ఈ యొక్క ఆ యొక్క ప్రేమ చాలా మంది లాగుతున్నది. इसलिए हम प्रेम बोझ रखता है। అందుకే ప్రేమ భారంగా ఉంటుంది. प्रेम बोझ के द्वारा एक दूसरे से बात करें, ప్రేమ భారంతో మనం ఒకరి పట్ల ఒకరు మాట్లాడుకోవాలి. एक दूसरे के बारे में हम जान ले, ఇతరులకు వచ్చేసి మన ఇతరుల గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి, उनके लिए हम प्रार्थना करें। వారి కొరకు మనం ప్రార్థించడానికి. हमारा मंडली में ही प्रेम हो जाए, देखा कोई लव किस बोले से किसको समझ नहीं आता है। మన యొక్క సంఘంలోనే ప్రేమ వైపు ఉంది. లవ్ ఫిష్ అంటే ఎవరు తెలియదు. दूसरा कनेक्शन में जाके हम लंच करने के लिए जा रहे हैं, मीटिंग करने के बाद हम लंच करेंगे बोलेगा। నాకు మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మేము లంచ్ చేస్తారని అంటారు. हम लोग क्या बोलते हैं? మనమేమంటాము? हम सेवा के बाद సేవ అయిపోయిన తర్వాత प्रेम बोझ खाएंगे। ప్రేమ ఎందుకు తింటాము? ये प्रेम बोझ स्थापित करने का मकसद क्या है? ప్రేమ ఎందుకు స్థాపించడానికి ఒక ప్రారంభం ఏంటి? एक दूसरे को हम प्रेम को बांटे, మనం ఇతరులు ఒకరికొకరు ఆ ప్రేమను పంచుకోవడానికి. ये बड़ा महान जो योजना है प्रभु ने बख्शी को दिया है, ఈ యొక్క గొప్ప మహా యోజన వచ్చేసి బక్సినంతులుగా ఇచ్చున్నాడు. ताकि जो नए लोगों को हमारा प्रेम को बांट सके। ఇతరులకు కొత్త వారిని వచ్చి కొత్త వారిని మనం ప్రేమించే వారిగా ఉండడానికి, परमेश्वर की प्रेम को उनके अंदर हम स्थापित कर सके, దేవుని ప్రేమ వారిలో మనం స్థాపించడానికి. क्योंकि ये परमेश्वर पिता की ओर से ये प्रेम आया। దేవుడు తండ్రి దగ్గర నుండి ఆ ప్రేమ వచ్చింది. वो पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह को प्रेम किया, తండ్రి వచ్చేసి ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారిని ప్రేమించున్నాడు. प्रभु यीशु मसीह हमको प्रेम किया। ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు మనల్ని ప్రేమించున్నాడు. उन्होंने आज्ञा किया तुम एक दूसरे को प्रेम करो। ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చున్నాడు, ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి. जब तुम एक दूसरे को प्रेम करेगा మీరు ఎప్పుడైతే ఒకరొకరు ప్రేమించుకుంటారో तो मेरे चेले बनेंगे। అప్పుడే మీరు నా శిష్యులు అవుతారు. 35 में लिखा है, 35 35 రాయబడింది. మీరు ఒకని ఎడల ఒకడు ప్రేమ గలవాడైన ఎడల हाँ, దీనిని బట్టి మీరు నా శిష్యులని అందరూ हाँ, తెలుసుకుంటారు. ओकर प्रेम एक दूसरे से जब आप प्रेम करते हैं तभी आप लोग मेरे चेले ठहरोगे। మీరు ఒకరి ఎడల ఒకరు ప్రేమ గలవారు ఎడల దీనిని బట్టి మీరు నా శిష్యులు అవుతారు. इसलिए परमेश्वर ने अंत तक हमसे प्रेम किया है। దేవుడు వచ్చేసి మన అంతవరకు ఆయన ప్రేమించున్నాడు. वो बोलता है तुम प्रेम में बने रहो। నువ్వు ప్రేమలో నిలిచి ఉండుడి. యోహన్నా 15 अध्याय में बोलता है, యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. प्रभु यीशु मसीह में बने रहो। जो दाग लता है वो दाग की डाली है, तुम डाली है दाग लता में जैसे बने रहते हैं, तुम भी प्रभु में यीशु मसीह में बने रहो। ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు నువ్వు నిలకడగా ఉండుడి. నేను ద్రాక్షవల్లిలో ఎలాగ తీగలు ఎలాగ అమర్చబడి ఉంటాయో ఆ విధంగా మీరు నిలకడగా ఉండుడి. प्रभु में बने रहो, దేవుడిలో నిలిచి ఉండుడి. प्रभु के वचन में बने रहो దేవుడి వాక్యంలో నిలిచి ఉండుడి. और प्रभु की प्रेम में बने रहो। ఇంకా
ఇంకా వచ్చేసి దేవుడి ప్రేమలో కూడా నిలిచి ఉండడు. इसलिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह ఇక్కడ ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు is going to depart from the world, ये संसार को छोड़ के जाने वाला है. ఈ యొక్క లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళడానికి ముందు एक वचन पढ़िए. ఈ ఒక వచనం చదవండి. తాను ఈ లోకము నుండి తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చినది యేసు పశ్చాత్తాపమును ముందే ఎరిగిన వాడై లోకములో ఉన్న తన వారిని ప్రేమించి వారిని అంతం వరకు ప్రేమించెను. अभी प्रभु यीशु मसीह इस संसार को छोड़कर अपने पिता के पास जाने वाला है. ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకం నుండి విడిచి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళవలసిన సమయం వచ్చింది. अगर कोई बुजुर्ग लोग है वो मरने का है, बिस्तर में मृत्यु के बिस्तर में है, ఎవరైనా ముసలివారు మరణ పడకలో ఉన్నప్పుడు क्या बातें करेंगे? వారు ఏం మాటలు మాట్లాడతారు? आपके पास कहानी बोलते नहीं रहेंगे. మీ దగ్గర వచ్చేసి చాలా కథలు చెప్తూ ఉంటారు. जो मुख्य बात है, వారు ఏదైతే ముఖ్యమైన మాట, जो जरूरी बात है, ఏదైతే అవసరమైన మాటలు, जो लाभदायक बात है, ఏది లాభదాయకమైన మాటలు, वही बात बताएंगे ना. ఆ మాటలే వారు మాట్లాడతారు. प्रभु ये संसार को छोड़ के जाने वाले पिता के पास. ప్రభు వారు వచ్చేసి ఒక లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళవలసిన సమయం వచ్చింది తండ్రి దగ్గరికి. अगर एक पिताजी अपने बिस्तर पे है, मरने के बिस्तर पे है, ఎవరైనా వచ్చేసి తండ్రి వచ్చేసి ఒక మరణ పడకలో ఉన్నప్పుడు अपने बच्चों को बुला के क्या बात करेंगे? వాళ్ళ పిల్లల గురించి ఏం మాట్లాడతారు? उनके प्रति जो बोझ है, उनके प्रति जो लाभदायक है, वही बातें पहले बताएंगे. వారి పట్ల ఏది ఆశ కలిగి ఉన్నారో, వారికి ఏది లాభకరమైన మాటలో అయ్యే చెప్తారు. हाँ, वो यही बात बता रहा है, प्रेम की बात बता रहा ఆయన है. వచ్చేసి ఒక ప్రేమ గురించి ఆయన చెప్తున్నాడు. क्योंकि प्रेम की आवश्यकता को वो अपने चेलों के पास बताना चाहता है. ప్రేమ అవసరతను వచ్చేసి తన శిష్యుల దగ్గర చెప్పాలని ఆయన ఒక భారంగా ఉన్నాడు. जहाँ प्रेम है, परमेश्वर की उपस्थिति उनके पास है. ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ దేవుడి యొక్క సావాసం ఆ దగ్గర ఉంటుంది. प्रभु बोलता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ప్రభు వారు చెప్తున్నాడు, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, उनको अंत तक प्रेम करता हूँ. నేను అంతవరకు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. मेरे प्रेम में ना बदलने वाला प्रेम నా है. ప్రేమ మార్పు లేనిగా ఉంటుంది. कोई शर्त नहीं है मेरे प्रेम నా में. ప్రేమలో వచ్చేసి షరతు లేని ప్రేమ ఉంది. तुम प्रेम में बने रहो. నువ్వు ప్రేమలో నిలిచియుండుడి. ये प्रेम की खातिर उन्होंने दो बातें बताई. ఈ ప్రేమ మాటలు వచ్చేసి రెండు మాటలు ఆయన చెప్పుకున్నాడు. पहले उन्होंने क्या बताई? మొదటగా ఏం చెప్పుకున్నాడు? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, इसलिए मैं तुम्हारा साथ अंत तक मैं रहूंगा. నేను నీతోటి వచ్చేసి అంతవరకు నేను ఉంటాను. मत्ती 28 का 20 पढ़िए. మత్తయి సువార్త 28 అధ్యాయము 20 వచనం. నేను మీకు ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించితినో ఆ. వాటన్నిటినీ గైకొనవలెనని వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం మీతో కూడా ఉన్నానని వారితో చెప్పెను. हाँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है. దేవుడు మనతోటి ప్రేమిస్తున్నాడు. इसलिए ये क्या बोलता है? అందుకని ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం మీతో కూడా నేను ఉంటాను. वो प्रेम की खातिर परमेश्वर की उपस्थिति को, उनका प्रशंस को हम हमेशा महसूस कर सकता है. దేవుని యొక్క సావాసము, దేవుని యొక్క ఉపస్థితిని మనం ఎప్పుడు వచ్చేసి దాన్ని తలుసుకుంటూ ఉంటాము. ऐसे बोलता मैं अंत तक तुमको प्रेम करूंगा. నేను యుగ సమాప్తి వరకు నేను ప్రేమిస్తూ ఉంటాను. 48 भजन संहिता 48 उसका 14 पढ़िए. కీర్తన 48:14 వచ్చి చదవండి. ఈ దేవుడు సదాకాలము వరకు దేవుడై ఉన్నాడు. हाँ, ये देव सदाकाल का परमेश्वर है. మరణము వరకు ఆయన మనలను నడిపించును. हमारा मृत्यु तक हमारा साथ रहेगा. మన మరణం ఈ దేవుడు సదాకాలం మనకు దేవుడై ఉన్నాడు. మరణం వరకు ఆయన మనల్ని నడిపించును. इसलिए प्रभु हमसे प्रेम करता है. అందుకే దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. ప్రభు వారు చెప్పినాడు, నేను నీతోటి ఉంటాను. हाँ, ये जगत के अंत तक तो मैं तुम्हारे साथ ఈ रहूंगा. లోకం అంతవరకు నేను నీతోటే ఉంటాను. और तुम्हारा मृत्यु तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. నీ మరణం వరకు నీతోటి నేను ఉంటాను. ये अनुभव, इसको अनुभव करता है दाऊद. దీన్ని అనుభవిస్తున్న అనుభవపూర్వకంగా చెప్తున్నాడు దావీదు మహారాజు. दाऊद बोलता है, అందుకే దావీదు చెప్తున్నాడు 23 Psalms 4 पद में, 23 కీర్తనలో 4వ వచనంలో, यद्यपि कि मैं घोर अंधकार में लेकर चलूं, నేను అగాధ అంధకారంలో ఉన్నాను, तभी मैं नहीं डरूंगा, నేను అప్పటికి నేను వచ్చేసి నిన్ను భయపడను, क्योंकि तू मेरे साथ है.
ఎందుకంటే నీవు నాకు తోడై ఉన్నావు. पढ़ लीजिए तेलुगु में। గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించను, ఏ అపాయానికి భయపడను. हाँ। నీవు నాకు తోడై ఉండు, నీ తొట్టుకలను నీ దండం నన్ను ఆదరించను. दाऊद बोलता है దావీదు చెప్తున్నాడు, कितना भी मुश्किल की घटी हो, ఎలాంటి ఒక కఠినమైన స్థితి అయినప్పటికీ, अंधकार की स्थिति लोहे में मैं जाने से भी గాఢాంధకారపు లోయలో నేను వెళ్ళినప్పటికీ కూడా मैं नहीं डरूंगा, నేను భయపడను. क्योंकि आपने प्रेम से मुझसे बताया कि मैं तुम्हारे साथ में है। ఎందుకంటే నువ్వు ప్రేమతో నాతో చెప్పి ఉన్నావు, నీవు నాతో ఉన్నావని. అందుకని ఇప్పుడు साल शुरू होता है, ఈ యొక్క సంవత్సరం ప్రారంభంలో ये बात प्रभु प्रेम से बता रहा है, అందుకే ఈ యొక్క ఒక మాట దేవుడు ప్రేమతో చెప్తున్నాడు. तुम्हारा मेरा प्रेम तुम्हारा अंदर तो बने रहता है, ఆ ప్రేమతో వచ్చేసి నీలో నిలకడగా ఉన్నప్పుడు, और जिसके अंदर परमेश्वर की प्रेम है ఎవరిలో వచ్చేసి ఎవరి హృదయంలో దేవుడి ప్రేమ ఉందో, और एक दूसरे को प्रेम करता है, ఒకరినొకరు ఎవరైతే ప్రేమిస్తున్నారో वो मेरे चेले हैं, వారు నా శిష్యులు అవుతారు. उनके साथ मैं अंत तक उनके जीवन भर रहूंगा, उनकी मृत्यु तक रहूंगा। వారితో వచ్చేసి నేను వచ్చేసి అంతవరకు వారి జీవితాంతం వరకు అంతవరకు ఉంటానని कितना చెప్తున్నాను. भी मुश्किल घड़ी में हो जाए, ఎంతో కఠినమైన స్థితిలో వారు వెళ్ళినప్పుడు मैं కూడా उनके साथ में रहूंगा, నేను నీ తోడు ఉంటానని చెప్తున్నాడు. और माता पिता भी छोड़ देंगे, ఇంకా తల్లిదండ్రులు విడిచినప్పుడు కూడా मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। నేను నిన్ను విడవని చెప్తున్నాడు. भजन संहिता 27 का 10वीं पढ़ लीजिए। కీర్తనలో 27:11 చదవండి. मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, हाँ, माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हाँ, मगर यहोवा मुझे संभालेगा। నా తల్లిదండ్రులు నన్ను విడిచినను, యెహోవా నన్ను చేరదీయను. हो सकता है आप इस सारे संसार में छोड़ दे, కానీ వచ్చేసి మనమే వచ్చేసి లోకమే విడిచినప్పుడు కూడా, और हमारा रिश्तेदार छोड़ दे, మన ఒక బంధువులు కూడా విడిచినప్పుడు माँ కూడా, बाप भी छोड़ दे, తల్లిదండ్రులు విడిచినప్పుడు కూడా परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा। దేవుడు మనల్ని విడవడు. इसलिए दाऊद बोलता है, అందుకే దావీదు చెప్తున్నాడు, मेरे साथ में है, मैं नहीं डरूंगा। నువ్వు నా తోడు ఉన్నావు కాబట్టి నేను భయపడను. भजन संहिता 46 में एक बात लिखी है, కీర్తనలో 46లో ఒక మాట రాయబడింది. वो इधर भजन संहिता लिखने वाला क्या बताता है, కీర్తన రాసిన వారు ఏం చెప్తున్నారంటే 46 46వ అధ్యాయము 46 का 1 तक पढ़ लीजिए। మొదటి వచనం చదవండి. దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమునై ఉన్నాడు, ఆపత్కాలములో ఆయన నమ్మకదగిన సహాయకుడు. आगे बढ़िए। కావున భూమి మార్పు నొందినను, నడి సముద్రములలో పర్వతములు మునిగినను, వాటి జలములు ఘోషించుచు మురుగు కట్టినను, ఆ పొంగురకు పర్వతములు కదిలినను మనము భయపడము. हाँ, यहाँ भी वो दाऊद क्या बोलता है, ఇక్కడ కూడా దావీదు మహారాజు ఏం చెప్తున్నాడు, हाँ, मैं नहीं डरूंगा, నేను భయపడను. हाँ, क्योंकि आप मेरा जो refuge है, मेरा खाली वचन, ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్మదగిన సహాయకుడు. हाँ, इससे वो हमारा refuge है। ఆయన వచ్చేసి నమ్మదగిన సహాయకుడుగా ఉన్నాడు. क्योंकि 5 पद में लिखा है, ఇంకా 5వ వచనంలో రాయబడింది, దేవుడు ఆ పట్టణములో ఉన్నాడు, దానికి చలనము లేదు, అరుణోదయమున దేవుడు దానికి సహాయం చేయుచున్నాడు. हाँ, परमेश्वर उनके बीच में है, దేవుడు ఆ యొక్క పట్టణంలో ఉన్నాడు. वो नहीं डगमगाएगा, నేను భయపడిన చలనం లేదు, कोई उनको हिल नहीं सकता है, వారికి దానికి చలనం లేదు. क्योंकि परमेश्वर उनको सहायता करेगा। దేవుడు వారికి సహాయం చేస్తున్నాడు. 7 पद में 7వ వచనంలో సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు, యాకోబు యొక్క దేవుడు మనకు ఆశ్రయమై ఉన్నాడు. देखिए, जब परमेश्वर हमारे साथ में है, దేవుడు మా తోడు ఉన్నప్పుడు कितना भी मुश्किल आए, ఎంత కఠినమైన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కూడా ये 2 पद में और 3 पद में लिखा है, पृथ्वी में निकल के जाए और पहाड़ जो समुद्र में गिर जाए, और कितना भी मुश्किल समस्या हो, 2:3 వచనంలో రాయబడిన ప్రకారంగా కావున భూమి మార్పు నదిలో నడి సముద్రంలో స్పాతలు మునిగినను, వాడి జలములు ఘోషించుచు నురుగు కట్టినను, ఆ పొమ్మకు పాములు కదిలినను మనం భయపడము. చూడండి, ये परमेश्वर का प्रेम है, ఇదే దేవుని యొక్క ప్రేమ. वो हमारा अंदर प्रभु ने क्या बोला, मैं तुम्हारा साथ में। నేను నీ తోడు ఉంటున్నాను. पहले वो प्रेम उनका प्रेम बताता है कि परमेश्वर प्रेम करके बोलता मैं
मैं तुम्हारा साथ में है। మొదటి దేవుడు ప్రేమతో చెప్తున్నాడు, నేను నీ తోడు ఉన్నాను. जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया ऐसा तुमको भी प्रेम किया। తండ్రి ఏ విధంగా నన్ను ప్రేమించున్నాడో నేను నిన్ను అదే విధంగా నేను ప్రేమిస్తున్నాను. प्रभु इतना ही नहीं बोलता है, ప్రభు వారు అదే అంత మాత్రం చెప్పడం లేదు. पिता ने प्रेम किया मैं आपको प्रेम किया। తండ్రి నన్ను ప్రేమించాడు, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. दूसरा बात क्या बोलता है? రెండో మాట ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? लूका 22 अध्याय లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము 29:30 29:30. ये इसको लूका 22 లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము 29:30 29:30. కనుక నా తండ్రి నాకు రాజ్యమును నియమించినట్టుగా నా రాజ్యములో నా బల్ల యొక్క అన్నపానములు పుచ్చుకొని సింహాసనముల మీద కూర్చుండి ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రముల వారికి మీరు తీర్పు తీర్చుటకై నేను మీకు రాజ్యమును నియమించుచున్నాను. जैसा मेरे पिता मुझे सिंहासन दिया है वैसा मैं आपको भी ये सिंहासन में बिठाऊंगा। తండ్రి నాకు ఏ విధంగా సింహాసనం ఇచ్చున్నాడో అదే నేను కూడా మీకు వచ్చేసి అదే సింహాసనం మీద కూర్చొని పెట్టుతాను. जैसा मेरे पिता ने मुझे एक राज्य दिया ऐसा ही मैं एक राज्य आपके लिए स्थापित करूंगा। నా తండ్రి నాకు రాజ్యము నియమించినట్టుగా నా రాజ్యంలో నా బల్ల యొక్క అన్నపానాలు పుచ్చుకొని మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టుతున్నాను. मेरे राज्य में तुम लोग बैठ के खाएंगे पिएंगे और सिंहासन में बैठ के 12 गोत्र को आप क्या करेंगे? वहां न्याय करेंगे। నా రాజ్యంలో నా బల్ల యొక్క అన్నపానాలు పుచ్చుకొని సింహాసనం మీద కూర్చొని ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రాల వారికి మీరు తీర్పు తీర్చుదురు. हम केवल परमेश्वर का प्रेम है, ये संसार में वो हमारा साथ रहकर हमारा आराम मुश्किल कठिन में हमारा साथ रहकर हमको छुड़ाकर हमको मदद करता है। దేవుడు కేవలం వచ్చేసి మన ప్రేమతోటి మనకు అన్ని కఠినమైన పరిస్థితుల నుండి మన యొక్క అన్ని అన్ని యొక్క స్థితుల నుండి ఆయన మనం ప్రేమిస్తూ ఆయన కాపాడుతున్నాడు. కాబట్టి उनका प्रेम की लंबाई चौड़ाई गहराई हम समझ नहीं सकता है। ఆ ప్రేమ వచ్చేసి ఎత్తు వెడల్పు లోతు మనం అర్థం చేసుకోలేము. उनका ऊंचा विचार देखिए। ఆయన యొక్క గొప్ప ఒక ఉద్దేశం చూడండి. जैसा पिता ने मुझे प्रेम किया वैसा मैंने तुमको प्रेम किया। తండ్రి నన్ను ఏ విధంగా ప్రేమించాడో అదే విధంగా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను. जैसा पिता ने मुझे एक राज्य दिया वैसा ही मैं आपको एक राज्य दूंगा। తండ్రి ఏ విధంగా నాకు రాజ్యం ఇచ్చినాడో అదే విధంగా మీకు నేను ఒక రాజ్యం ఇస్తానని చెప్తున్నాడు. वो नहीं टलने वाला राज्य है। అది వచ్చేసి కదలని ఒక రాజ్యంగా ఉంటుంది. ये महिमा से भरपूर राज्य है। అది మహిమ గల రాజ్యం, మహిమ గల పరిపూర్ణంతో నిండిన రాజ్యంగా ఉంటుంది. वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ रोना नहीं है। అక్కడ మరణం లేదు, అక్కడ ఏడుపు లేదు. परमेश्वर खुद हमारे लिए ज्योति बनेगी। దేవుడు వచ్చేసి అక్కడ ఒక వెలుగుగా ఉంటున్నాడు. वो राज्य को हम वर्णन नहीं कर सकता ఆ है। యొక్క రాజ్యాన్ని మనం వర్ణించలేము. वो राज्य में हमको भागीदार बनाना चाहता है। ఆ రాజ్యంలో మనం భాగస్వాములుగా చేయాలని అనుకుంటున్నాడు. ये संसार थोड़े समय में नष्ट हो जाएगा। ఈ యొక్క లోకం వచ్చేసి కొంత సమయం వరకు నష్టమవుతుంది. ये संसार तत्कालिक है। ఈ లోకం వచ్చేసి తాత్కాలికము. पिता की बोझ है, परमेश्वर की बोझ है, हमको सनातन के राज्य के लिए भागीदार बनाना चाहता है। తండ్రి యొక్క భారము, కుమారుని యొక్క భారం వచ్చేసి పరలోక మనం నిత్యకాలం ఉండే ఒక పరలోకానికి భాగస్వాములుగా చేయాలనుకుంటున్నారు. ये पिता की प्रेम को हम समझ नहीं सकते। తండ్రి యొక్క ప్రేమను మనం వచ్చేసి వర్ణించలేము, అర్థం చేసుకోలేము. क्या ये चेले लोग बहुत अच्छे थे? ఈ యొక్క శిష్యులు అంత మంచిగా ఉన్నారు. उनका अंदर बहुत कमी कटी थी। వాళ్ళు వచ్చేసి చాలా కొరతలు ఉన్నాయి. वो 2 पद पढ़िए, యోనా 13:2 पद। యోహాను సువార్త 13:2 చదవండి. వారి భోజనం చేయుచుండగా ఆ. ఆయన అప్పగింపవలెనని సీమోను కుమారుడకు ఇస్కరియోతు యూదా హృదయములో అపవాది ఇంతకు ముందు ఆలోచన పుట్టించి ఉండెను కనుక देखता हिंदी में पढ़ लीजिए। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, दादी ये पकड़वाने के लिए शैतान ने यूदास इस्करियोत के हृदय में एक बीज डाल दिया। దేవుని పట్టించడానికి ఇస్కరియోతు యోధుడు సాతాను వచ్చేసి ఒక బీజ్ వేస్తున్నాడు. ये चेले लोग कैसे हैं? ఈ యొక్క శిష్యుడు ఎలాంటి వాడు? प्रभु उनसे प्रेम करता है దేవుడితో ప్రేమిస్తున్నాడు. और उनके जो बीच में चेले हैं उनको पकड़वाने के लिए शैतान को जगह दे रहा है। వారి మధ్యలో ఉన్న వచ్చేసి శిష్యుల్లో వచ్చేసి సాతాను కోసం స్థానాన్ని ఇస్తున్నాడు. 18 पद पढ़िए। 18 వచనం చదవండి.
इनको चुना है, నేను నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాను. उन्होंने क्या कर रहा है? వారిని ఏం చేస్తున్నాడు? विरोध में वो अपने నాకు విరోధంగా తన మడిని ఎక్కుతున్నాడు. पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। लात उठाई, వారు నాకు విరోధంగా తన మడిని ఎక్కింది. कोई लात उठाने वाले से प्रेम करेगा क्या? ఎవరైనా వచ్చేసి మడిని ఎత్తిన వారి మీద వచ్చేసి ఎవరైనా ప్రేమిస్తారా? जो शैतान को जगह दे रहा है उनके लिए उनको प्रति परमेश्वर प्रेम कर सकता है क्या? ఎవరైనా వచ్చేసి సాతానుకు స్థలాన్ని ఇచ్చిన వారికి వచ్చేసి వారిని దేవుడు ఎవరైనా ప్రేమిస్తారా? इनकी कमी कमी के बावजूद प्रभु प्रेम कर रहा है। వారికి కొరత ఉన్నప్పటికీ కూడా వచ్చేసి వారితో దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు. मैं तुमको अंत तक प्रेम करूंगा। నేను అంతవరకు నిన్ను ప్రేమిస్తానని చెప్తున్నాడు. इस्राएलियों को अंत तक प्रेम किया है। ఇశ్రాయేలు యోధులు వచ్చేసి ఆయన వచ్చేసి అంతవరకు ఆయన ప్రేమించున్నాడు. वो उनको लात मार रहा है, ఆయన వచ్చేసి మడిగెత్తున్నాడు. वो पकड़वा देने के लिए शत्रु को जगह दे रहा है। ఆయన వచ్చి పట్టించడానికి సాధారణ స్థలస్తున్నాడు. प्रभु को सीधा बोल रहा है। దేవుడు నేరుగా చెప్తున్నాడు. 21 पढ़िए 21 पद। 21 చెప్పండి, చదవండి. యేసు ఈ మాటలు పలికిన తరువాత ఆత్మలో కలవరపడి మీలో ఒకరిని అప్పగించుడని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నానని రూఢిగా చెప్పాను. प्रभु बोलता है, मैं वन ऑफ यू, तुम्हारा बीच में से एक मुझे पकड़ा देगा। మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించుడని ఆయన చెప్తున్నాడు. इसलिए प्रेम यहाँ पकड़वाने के लिए जो आदमी है उनसे भी वो प्रेम कर रहा है। అక్కడ వచ్చేసి ఎవరైతే పట్టిస్తున్నారో ఆయన శిష్యుడితో కూడా వచ్చేసి దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు. प्रभु बोलता है, ప్రభువు చెప్తున్నారు, मैं थोड़ा समय आपके साथ में रहूंगा, కొంత సమయం మీతో నేను ఉంటాను, मैं फिर चला जाऊंगा, నేను తిరిగి వెళ్ళిపోతాను. मैं जहाँ जाता हूँ अभी तुम लोग आ नहीं सकता है, నేను ఎక్కడికి వెళ్తానో మీరు ఇప్పుడు రాలేదు, కానీ मगर बाद में आप लोग आएंगे। మీరు తర్వాత వస్తారు. 36 पढ़िए। 36 చదవండి. సీమోను పేతురు, ప్రభువా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావు అని ఆయన అడగగా యేసు, నేను వెళ్ళుచున్న చోటికి మీరు ఇప్పుడు నా వెంట రాలేవు కానీ తరువాత వచ్చేదమని అతనితో చెప్పాడు. बोलता है तुम लोग अभी नहीं आ सकता है, ఇప్పుడైతే మీరు నాతో రాలేరు, కానీ क्योंकि मैं जाके राज्य तैयार करके मैं आऊंगा, నేను రాజ్యం సిద్ధం చేసి మీకు తిరిగి వస్తాను. फिर मैं आप लोगों को ले जाऊंगा, తర్వాత నేను వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను. मैं जाके काम करके आऊंगा, నేను వెళ్ళి పని చేసి వస్తాను. मैं अभी तुम लोग आ नहीं सकता है, ఇప్పుడు నాతో మీరు రాలేరు, बाद में आएंगे। అప్పుడు తర్వాత మీరు వస్తారు. पतरस क्या बोलता है, పేతురు ఏం చెప్తున్నాడు? जो हम लोग नहीं आ सकता, ఎందుకు మేము రాలేము? जब प्रभु क्या बोलता है, అప్పుడు ప్రభువు ఏం చెప్తున్నారు? आखिरी पद पढ़िए, आखिरी पद। యేసు ఆమె నా ఒప్పిన చదవండి. యేసు నా కొరకు నీ ప్రాణం పెట్టుదువా ఆయనను ఎరుగనని నువ్వు ముమ్మారు చెప్పకముందే తోడి పూయదని నీకు నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను నేను. देख ये जो मुझे आवाज 3 बार आवाज देने से पहले तो मुझे क्या करेगा, नहीं करेगा, इनकार करेगा। ఆయనను ఎరగనని నీవు ముమ్మారు చెప్పకపోతే కోడి కూయదనని నీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. देखिए ये इनकार करने वाला व्यक्ति है, ఆయన వచ్చేసి నిరాకరించే ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. ये पकड़ा देने के एक व्यक्ति है, ఒక వచ్చేసి పట్టించే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ये सब प्रभु जानता है, అన్ని దేవుడు తెలుసు. ये मुझे पकड़ाएगा, ఈయన నన్ను అప్పగిస్తాడు. ये 3 बार इनकार करेगा। ఈయన వచ్చేసి నన్ను ముమ్మారు వచ్చేసి నన్ను ఎరగనని చెప్తాడు. पतरस बोलता है, मैं जान भी देता हूँ, मैं तुमको आपको इनकार नहीं करूंगा। పేతురు చెప్తున్నాడు, నేను ప్రాణాన్ని ఇస్తాను కానీ నేను నిన్ను ఎరగనని చెప్పనని అన్నాడు. प्रभु ये सब जानता है, దేవుడు ఎన్ని ఎరిగి ఉన్నాడు. मगर इसके बावजूद प्रभु प्रेम कर रहा है। తర్వాత కూడా ఆయన వచ్చేసి దేవుడు ఆయన వాళ్ళ మీద ప్రేమిస్తున్నాడు. इसमें इनकी प्रेम का कोई कंडीशन नहीं है, वाह। शर्त का प्रेम है। వారు దేవుడి ప్రేమ వచ్చేసి షరతు లేని ప్రేమగా ఉంది. ये चेलों के जीवन में देखने से ఈ యొక్క శిష్యుల జీవితంలో చూసినప్పుడు बहुत सारा कमी कटी है, వారిలో వచ్చేసి చాలా కొరతలు ఉన్నాయి. इसके बावजूद प्रभु उनसे प्रेम कर रहा है। దాని తర్వాత కూడా వచ్చేసి ప్రభు వారిని ప్రేమిస్తున్నాడు. परमेश्वर का प्रेम को हम साधारण नहीं समझ सकता है। దేవుడి ప్రేమను మనం సాధారణంగా తలుచుకోలేము. ये चेले के पास क्या क्या कमी थी, శిష్యుల దగ్గర ఏమేమి కొరతలు ఉన్నవి? लूका 9 अध्याय లూకా సువార్త 9 और 9 अध्याय के 12 లూకా సువార్త 9:12 వచనం. 12-13 पढ़िए। 12-13 చదవండి. వృద్ధులకు ఆరంభించినప్పుడు 12 శిష్యులు వచ్చి మనం ఈ అరణ్యంలో ఉన్నాము కనుక చుట్టుపక్కల
देखिए ये चेले बहुत सारे भीड़ है प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए आया। ఇక్కడ వచ్చేసి గొప్ప జన సమూహము దేవుడిని చూడడానికి వచ్చారు. समय हो गए, సమయం అయిపోయింది. अभी उनको खाना खिलाना है। వారికి ఇప్పుడు భోజనం పెట్టాలి. ये चेले लोग आपको क्या बताता है? ఈ శిష్యులు వచ్చి ఏం చెప్తున్నారు? सेंड द मल्टीट्यूड अवे, ये जो भीड़ को आप भेज दो। ఈ యొక్క సమూహాన్ని మీరు వచ్చేసి పంపివేయండి. उनको खाना खिलाने के पास हमारे पास कुछ नहीं है। వారిని ఆహారం తినిపించడానికి మన దగ్గర ఏమీ లేదు. उनको भेज देना, వారిని పంపించి వేయండి. उनको उनके बारे में कोई परवाह नहीं है। వారి కొరకు వచ్చేసి వారి చింత ఎలా ఏమి లేదు. ये लोग तो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमते हैं। మీరు వచ్చేసి ప్రభు వారి దగ్గర వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు. प्रभु इनकी जरूरतों को पूरी करता है। ప్రభు వారు వచ్చేసి ఈ యొక్క అవసరాలన్నీ తీరుస్తున్నాడు. मगर ये भीड़ के बारे में, ये जो मल्टीट्यूड के बारे में, भीड़ के बारे में कोई चिंता नहीं है। ఈ యొక్క జన సమూహము వచ్చిన ప్రజల కొరకు ఎలాంటి చింత లేదు. वो प्रभु को बोलता है ये लोग को भेज देना। ప్రభు వారు చెప్తున్నారు వచ్చేసి వీళ్ళని పంపివేయండి. एक सेल्फिशनेस है, उनका स्वयं है, मतलब वो नहीं चाहते, प्रभु इनको खिलाना नहीं चाहता उनको। వారు వచ్చేసి స్వార్థంగా ఆలోచిస్తున్నారు. వారికి ఆహారం పెట్టాలనుకోవడం లేదు. प्रभु क्या बोलता है? ప్రభు వారు ఏం చెప్తున్నారు? ये भी दस उनको खाने के लिए कुछ दो। వారికి వచ్చేసి తినడానికి ఏమైనా ఇవ్వండి. वो लोग बोलता है क्या हमारे पास 5 रोटी है, 2 मछली है। వారు చెప్తున్నారు మన యొక్క 5 రొట్టెలను 2 చేపలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. तो बैठ के प्रभु ने आशीष करके सबको खिलाया। వారు కూర్చొని ప్రభు వారు కూర్చొని ఆశీర్వదించి అందరికీ కూర్చొని ఆహారం పెట్టినాడు. इसलिए यहाँ चेलों के बीच में जो कमी पाया जाता है, वो ये भीड़ के बारे में कोई उनको चिंता नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आके वचन सुनने के लिए आया है, वो वचन सुनकर उनकी जीवन में बदलाव आएगा, उनके बारे में कुछ परवाह नहीं है। वो बोलते हैं इनको भेज दो, जल्दी उनको भगा दो। శిష్యుల దగ్గర కొరతలు ఉన్నవి. వారు వచ్చేసి ఈ యొక్క గుంపు సమూహం వారి పట్ల ఎలాంటి ఒక చింత లేదు. దేవుడి వాక్యం వినడానికి వారు వచ్చినారు. వారికి ఎలాంటి ఒక చింత లేదు. इनको कौन खिलाएगा? వీరికి ఎవరు తినిపిస్తారు? मैं बक्से में कितने लोगों को खिलाया? పక్షులలో ఎంతో మంది తినిపించున్నారు. वो भी विश्वास है। అది ఆయన ఒక విశ్వాసి. इसलिए प्रिय यहाँ चेलों के बीच में पहली कमी है, वो ये भीड़ के बारे में कोई चिंता नहीं है। ఆ యొక్క మొదటి యొక్క కొరత శిష్యుల దగ్గర వచ్చేసి ఒక జన సమూహం గురించి ఎలాంటి చింత లేదు. दूसरा कमी है రెండో కొరత 9 उसका 32 32 पद है। 30 చదవండి. पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। देखिए एक रूपांतर पहाड़ में जब प्रभु ने रूपांतर हुआ है, पतरस यूहन्ना जैसे आप सब थे। ఇక్కడ వచ్చేసి కొండ యొక్క రూపాంతర కొండ యొక్క అక్కడ పేతురు ఇంకా వచ్చేసి యోహాను ఉన్నారు. ये 3 चेले हैं। ఇక్కడ 3 శిష్యులు ఉన్నారు. यहाँ ये महिमा देखने के बाद भी ఇక్కడ ఈ మహిమ చూసినప్పుడు కూడా प्रभु यीशु मसीह ने रूपांतर हुआ, उनका रूपांतर को देखकर ये लोग ऐसे गिर पड़ा। ఆయన వచ్చేసి ఆయన రూపాంతరం చూసి కూడా వచ్చేసి వారు ఇక్కడ కింద పడి ఉన్నారు. ये सब देखने के बावजूद भी ఆయన్ని చూసినప్పుడు కూడా यहाँ क्या कर रहे थे? అక్కడ వారు ఏం చేస్తున్నారు? नींद में, వారు నిద్రలో మత్తుగా ఉన్నారు. हेवी स्लीप, मतलब गहरी नींद में है। వారు నిద్ర మత్తులో ఉన్నారు. मतलब ये सोने का एक विश्वासी लोग है। వారు నిద్రపోయే ఒక విశ్వాసంగా ఉన్నారు. जागते रहने वाला नहीं है। వారు మెరుగుగా ఉండే వారు శిష్యులు కాదు. हाँ, प्रभु ने अपने महिमा को प्रकट किया है। దేవుడు వచ్చేసి తన మహిమ ప్రకటించాడు. ये तीनों चेलों को दिखाकर परमेश्वर की महिमा को दिखाया कैसा ये रूपांतर होने वाला है। ఈ యొక్క 3 శిష్యుల్లో వచ్చేసి ఎలాగా వచ్చేసి దేవుడు ఎలా రూపాంతరం అవుతాడు. मगर क्या नहीं है इनके अंदर? వారిలో ఏమి లేదు. जागने का एक इच्छा नहीं है। వారు మేలుకొని ఉండాలని ఒక కోరిక లేదు. वो सोने वाले विश्वासी थे। వారు నిద్రించే ఒక విశ్వాసంగా ఉన్నారు. ये दूसरा कमी थी। ఇది రెండో యొక్క కొరతగా ఉన్నది. पहले भीड़ के बारे में चिंता नहीं है। మొదటిది వచ్చేసి జన సమూహం గురించి చింత లేదు. दूसरा प्रार्थना में कमी थी। రెండోది ప్రార్థనలో వచ్చేసి కొరత ఉంది. तीसरा बात क्या हम देखते हैं? మూడోది మనం చూద్దాము. 41 पढ़िए, लूका 9:41। లూకాసు వార్త 9:41. అందుకు యేసు విశ్వాసం లేని మూర్ఖపు వారులారా, మీరు ఎంతకాలం మీతో కూడా ఉండి మిమ్మల్ని సహించును? మీ కుమారుని ఇక్కడికి తీసుకుని రమ్మని చెప్పాను. एक बेटा को
उनके पास लेके आया कोई जो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित थी। ఇక్కడ ఒక కుమారుడు తీసుకొచ్చాడు, అక్కడ అశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడు. और 6 महीने उनको कुछ नहीं कर पाया। ఆ శిష్యులు ఆయన ఏం చేయలేకపోయారు. इसलिए प्रभु ने उनको बोला, हे तुम विश्वास रहित लोग हैं। ఎందుకంటే నువ్వు విశ్వాసం లేని ఊరుకు आगे वाली हिंदी में पढ़ लीजिए। 40 వచ్చిన 40 కూడా హిందీ చదవండి. यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और अकेले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। लेकिन यहाँ प्रभु ने उनको डांट रहा है। ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రభువారు వారిని వచ్చేసి దండిస్తున్నాడు. जो अविश्वास और हठीले लोगों, ఆ మూడు విశ్వాసం లేని మూడుతరం వాళ్ళారా. और इतना कम्युनिटी उनके बीच में है। వారిని వచ్చేసి ఇలాంటి కొరతలు వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నవి. और इसके बावजूद प्रभु अपने चेलों को प्रेम करता है। ఇవన్నీ కొరతలు ఉన్నప్పుడు కూడా శిష్యులతోటి ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు. यहाँ तीसरा कमी चेलों के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? ఇక్కడ మూడో కొరత శిష్యుల మధ్యలో ఏది కనపడుతున్నది? अविश्वास लोग हैं, అవిశ్వాస యొక్క కొరత. हठीले लोग हैं। అది మూర్ఖతరం వాళ్ళు. ये तीसरा बात है। चौथा बात देखिए, 4వ చూద్దాం. 45 45 చదవండి. అయితే వారు ఆ మాట గ్రహింపకున్నట్టు అది వారికి బరువు చేయబడిన కనుక వారు దానిని తెలుసుకోలేదు. మరియు ఆ మాటను వచ్చి వారు ఆయనను అడుగవలసిరి. देखिए उनको समझ नहीं है, వారికి అర్థం కాలేదు. उनका बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। వారికి వచ్చేసి బుద్ధి లేదు, అర్థం అవడం లేదు. बार बार प्रभु उनको बोलता है, మాటవాడికి ప్రభువారు వారిని ఆయన చెప్తున్నారు, परमेश्वर की पुत्र ये संसार में आके पकड़ा जाना है, फिर मारा जाना है, गाड़ा जाना है, फिर नहीं उठेगा। దేవుడి కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చి పట్టబడాలి, తర్వాత శిలువలో వచ్చేసి మరణించాలి, తర్వాత భూస్థాపన చేయబడి తర్వాత 3వ దినం తిరిగి పునరుద్ధానుగా జీవం అవుతాడు. जैसे पढ़ लीजिए लूका का 9 अध्याय उसका 22 पढ़ लीजिए। లూకా సువార్త 9:22 చదవండి. మనిషి కుమారుడు ఆ. బహు శ్రమలు పొంది ఆ. పెద్దల చేతను ఆ. ప్రధాన యాజకుల చేతను ఆ. శాస్త్రుల చేతను విసర్జింపబడి ఆ. చంపబడి ఆ. 3వ దినమున లేచుట అగత్యమని చెప్పెను. देखिए ये बात को बार बार प्रभु उनको बताता है। ఈ యొక్క మాటలు వచ్చేసి మాట గురించి మాటిగా ప్రభువారు చెప్పేవారు. प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि आपने जान को क्रूस पे बलिदान करके लोगों को छुड़ाने के लिए क्रूस पे अपने जान देगा, तीसरा दिन नहीं उठेगा, ये बात उनको बार बार बताया। శిష్యుల దగ్గర వచ్చేసి ఆయన మాటికి ఒక మాట చెప్పేవాడు. ప్రభు యేసుక్రీస్తు లోకానికి వచ్చి అప్పగింపబడి తర్వాత వచ్చేసి శిలువలో వచ్చేసి మరణించి 3వ దినం తిరిగి పునరుద్ధానుడు అవుతాడని మాటి చెప్పేవాడు. और उनको समझ नहीं है, వారికి అర్థం లేదు, అర్థం కాలేదు. मेरे राज्य संसार का नहीं है, నా యొక్క मेरा राज्य संसार का नहीं है, నా రాజ్యం యొక్క లోకంలో లేదు. ये संसार में मेरा राज्य स्थापित नहीं करने के लिए नहीं आया। ఈ లోకంలో నా రాజ్యం ఇక్కడ స్థాపించడానికి నేను రాలేదు. मेरा राज्य है प्रभु, आपके लिए मैं ऊपर बनाऊंगा। నా రాజ్యం వచ్చేసి పరలోకంలో కడతాను. ये संसार में मेरा राज्य नहीं है, ఈ యొక్క లోకంలో నా రాజ్యం లేదు. और इनको समझ नहीं है। వారికి అర్థం లేదు, అర్థం కాలేదు. वो सोचता है प्रभु यीशु मसीह रोम राज्य को हटाकर यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करेंगे, उसमें मैं भी एक मंदिर बनाऊंगा। ఇక్కడ వచ్చేసి వారికి అర్థం కాలేదు. లోకంలో ప్రభు యేసుక్రీస్తు రోజు స్థాపిస్తాడు, అక్కడ నేను ఒక నంబర్ అవుతాను అంటున్నాడు. प्रभु यीशु बार बार अपने बारे में किसके लिए आया संसार में? उदार देने के लिए, अपने आप को एक मेमने के जैसा वध करने के लिए आया, ये बार बार उनको बताया। ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు తన ఒక గొర్రెపిల్ల వదిలిపడిన గొర్రెపిల్ల ఏ విధంగా వచ్చేసి వదిలిపడుతుందో మాటికి ఆయన చెప్పేవారు. मगर उनकी समझ नहीं खोले, వారికి అర్థం కాలేదు, उनका बुद्धि नहीं खोले। వారి బుద్ధి వచ్చేసి తెరవబడలేదు. एक मंदबुद्धि उनका अंदर था, వారి కోరుకు వారు వచ్చేసి మందబుద్ధిగా ఉన్నారు. वो शरीर के बारे में सोचते रहा, వారి శరీరం గురించి వారు మాట్లాడేవారు. ये संसार में क्या मिलेगा वही सोचते ఈ रहा। యొక్క లోకంలో ఏం జరిగిందో దాని గురించి వారు संसार में మాట్లాడారు. मुझे क्या मतलब पद मिलेगा? ఈ యొక్క లోకంలో నాకు ఏ పదవి దొరుకుతుంది? हाँ, जबदी का जो बेटा है यूहन्ना और याकूब दोनों अपने मम्मी को लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आया। యోహాను యొక్క యాకోబు యోహన్నా ఇద్దరు ప్రభువుని ఆయన తల్లిని తీసుకొని యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వచ్చారు. जब आप राज्य करेंगे मेरे बेटा को एक बार लेफ्ट हैंड में दे दो, एक राइट हैंड में दे दो। మీరు రాజ్యం చేసినప్పుడు ఒక కుమారుడిని ఎడమ వైపును ఒక కుమారుడిని కుడి వైపు కూర్చోబెట్టండి. आज कंडीशन की समस्या भी ऐसी అది కాలంలో వచ్చేసి ఇప్పుడు వచ్చేసి
సంఘంలో ఉన్న దేవుని బిడ్డలు కూడా అలా ఉన్నారు. అధికారం కావాలి. లెఫ్ట్ లో రైట్ లో నిలబడడానికి శిష్యులు కూడా అలా ఉండేవారు. వారికి అధికారం కావాలి. ప్రభు చెప్పారు, ఎప్పుడు వరకు అయితే నా శిలువను ఎత్తుకొని నన్ను ఎవడెక్కడో అప్పటి వరకు నా శిష్యులు అవరు. నువ్వు శిలువను ఎత్తుకో. सेवा करवाने के लिए नहीं आया, सेवा करके बहुतों के लिए छुटकारा देने के लिए आया. నాకు సేవ చేయడానికి నేను రాలేదు, కానీ నేను ఇతరులకు సేవ చేయడానికి వచ్చి చాలా మందిని రక్షించడానికి వచ్చాను. जो कुछ इस संसार में खोएगा वो पाएगा, जो कुछ इस संसार में पाना चाहता है वो खोएगा. ఈ లోకంలో వచ్చేసి ఎవరైతే పోగొట్టుకుంటారో వారు తిరిగి పొందుతారని వచ్చేసి ఆయన చాలా కోల్పోతారని చెప్పారు. प्रभु यीशु मसीह खुद बोल रहा है, मैं खोने के लिए आया, मेरे जीवन को खोने के लिए आया. मुझे कोई सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करके मैं बहुत लोगों के लिए, पापों के लिए मैं क्या बलिदान करने के लिए और छुटकारा का दाम देने के लिए आया. इनको समझ में नहीं आया. ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు, నేను వచ్చేసి సేవ చేయించుకోవడానికి రాలేదు, సేవ చేయడానికి వచ్చాను. దానిలో వచ్చేసి ఆయన నేను చెప్తున్నాడు. उनकी समझ नहीं खुले, వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. तभी प्रभु ने उनको प्रेम किया. కానీ వచ్చేసి దేవుడు వారిని ప్రేమించున్నాడు. उनका प्रेम एक अगापे प्रेम है. దేవుడి ప్రేమ వచ్చేసి అగాపే ప్రేమగా ఉంది. हाँ, वो चेलों को इतना कमी होने के बावजूद, समझ नहीं होने के बावजूद उनको प्रेम किया. శిష్యుల్లో వచ్చేసి కొరత ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన వారిని ప్రేమించున్నాడు. ये चारवा कमी थी. ఇది ఒక 4 కొరతగా ఉన్నది. पांचवा क्या देखते हैं? 5వ కొరత ఏంటి? 46 पढ़िए. 40వ చదవండి. తమలో ఎవడు గొప్పవాడో అని వారిలో తర్కము పుట్టగా యేసు వారి హృదయాలోచన ఎరిగి ఒక చిన్న బిడ్డను తీసుకుని తన యొద్ద నిలవబెట్టి, ఈ చిన్న బిడ్డను నా పేరిట చేర్చుకున్నవాడు నన్ను చేర్చుకొనును, నన్ను చేర్చుకున్నవాడు నన్ను పంపించాలని చేర్చుకొనును. మీ అందరిలో ఎవడు అత్యల్పుడై ఉండునో వాడే గొప్పవాడని వారితో చెప్పెను. देखिए ये लोग क्या करते हैं, अपने आप में विवाद कर रहे हैं, कौन है बड़ा है. ఇక్కడ ఎవరు గొప్పవాడు? ये पांचवा कमी. ఇది 5వ వచ్చేసి కొరత. तुम बड़ा है क्या मैं बड़ा? నువ్వు పెద్దవాడో గొప్పవాడో నేను గొప్పవాడినా? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేస్తున్నారు? एक छोटा बच्चा को उनके पास से लेके आया. ఒక చిన్న బాలుని తీసుకొచ్చున్నాడు. जब तक एक बच्चे जैसा आपका गुण नहीं होता है, आप क्या नहीं हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता. ఈ చిన్న బిడ్డ వల్ల నీ గుణము అవదో అప్పటి వరకు నువ్వు గొప్పవాడు అవ్వు అని చెప్తున్నాడు. आज देखिए ये मसीह का जो कलीसिया है कैसे दिखता है. ఇది దేవుడి యొక్క శిష్యులు ఏ విధంగా ఉన్నారు చూడండి. कलीसिया में भी कितना लोग ऐसा चले लोग गिर गए. చాలా మంది వచ్చేసి క్రైస్తవ సంఘంలో కూడా చాలా శిష్యులు అలా పడిపోయి ఉన్నారు. कौन बड़ा है, तुम बड़ा है कि मैं बड़ा हूं. నువ్వు గొప్పవాడు నేను గొప్పవాడినా? ये चेलों के बीच में ऐसी वाद विवाद हो रहा है. శిష్యుల మధ్యలో కూడా వచ్చేసి వాగ్వాదాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. ये बच्चे जैसा नहीं बनता है. ఈ యొక్క చిన్న బాలుడు చిన్న బిడ్డలాగా నువ్వు ఎప్పుడైతే ఉన్నావో परमेश्वर के दृष्टि में बड़ा नहीं हो सकता है. దేవుడి దృష్టికి వచ్చేసి నువ్వు గొప్పవాడు కాలేవు. ये पांचवा गलती है. ఇది 5వ కొరత. पहली गलती क्या है? మొదటి కొరత ఏంటి? दूसरे के बारे में चिंता नहीं है. ఇతరుల పట్ల చింత లేదు. दूसरा गलती क्या है? రెండో కొరత ఏంటి? प्रार्थना के बारे में बोझ नहीं है. ప్రార్థన కొరకు కొరత లేదు. तीसरा गलती क्या है? మూడో కొరత ఏంటి? वो विश्वास नहीं है, हठीले लोग हैं. వారి విశ్వాసం లేదు, ఊరుకుగా ఉన్నారు. चौथा गलती क्या है? 4వ కొరత ఏంటి? उनकी समझ नहीं है. వారికి వచ్చేసి అర్థం కాదు. पांचवी बात क्या है? 5వ కొరత ఏంటి? अपने आप से कौन बड़ा है वो विवाद कर रहा है. ఎవరు గొప్పవాడు ఎక్కడికి వచ్చేసి వాగ్వాదం చేసుకుంటున్నారు. और छठवा क्या है? 6వ ఏంటి? देखिए 54 से 56 तक पढ़िए. 54 నుండి 50 వరకు చదవండి. శిష్యులైన యాకోబును యోహానును అది చూచి, हाँ. ప్రభువా, ఆకాశము నుండి అగ్ని దిగి వీరిని నాశనము చేయునట్లు మేము ఆజ్ఞాపించడానికి ఇష్టమా అని అడగగా ఆయన వారి తట్టు తిరిగి వారిని గద్దించెను. అంతటి వారు మరియొక గ్రామమునకు వెళ్ళిరి. వారు మార్గమున వెళ్ళుచుండగా ఒకడు నీవెక్కడికి వెళ్ళినను నీ వెంట వచ్చెదనని ఆయనతో చెప్పెను. అందుకు యేసు నక్కలకు గొర్రెలను 54 to 56 पढ़ लीजिए. हाँ ठीक.
यहाँ क्या लोग चेले लोग बोलता है ఇక్కడ శిష్యులు ఏం చెప్తున్నారు? प्रभु आकाश से अग्नि लेके आना। ఆయన వచ్చేసి ఆకాశం నుండి అగ్నిని తీసుకుని हाँ जैसा एलिया ने लेके आया ఎక్కడైతే ఏ విధంగా అయితే ఏలియా తీసుకొచ్చున్నాడో और सबको भस्म कर दो। అందరూ వచ్చేసి కాల్చి వేయండి. प्रभु क्या बोलता है? దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? अरे किस प्रकार की आत्मा आपके अंदर? ఎలాంటి ఒక ఆత్మ మీలో ఉన్నది? प्रभु यीशु मसीह किसी को दंड देने के लिए, नाश करने के लिए संसार में नहीं आया। ఎవరు యేసుక్రీస్తు వారు ఎవరైనా నాశనం చేయడానికి దండించడానికి ఈ యొక్క లోకానికి రాలేదు. सबको बचाने के लिए आया है। అందరిని కాపాడడానికి వచ్చున్నాడు. पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। ये सच है, हर तरीके से मानने के लिए योग्य है। పాపులను రక్షించడానికి ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చున్నాడు. और ये लोग क्या बोलते हैं? వారు ఏమంటున్నారు? प्रभु आग लेके आओ, आप आकाश से स्वर्ग से आग लेके आओ, ప్రభు ఆకాశం నుండి అగ్నిని దించి उनको सबको पसंद करो, అందరిని నాశనం చేయండి. एक ही स्पॉट में सबको मार डालो। ఒకేసారి వచ్చేసి అందరిని నాశనం చేయండి. प्रभु बोलता है यार किस प्रकार की आत्मा तुम्हारा अंदर है? ప్రభు వారు అంటున్నారు ఎలాంటి ఒక ఆత్మ మీలో ఉన్నది? प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्यों की जीवन को नाश करने के लिए नहीं आया, उनको बचाने के लिए आया है। ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు తండ్రికి కుమారుడుగా ఈ యొక్క లోకానికి వచ్చినాడు. తర్వాత వచ్చేసి ప్రజలు వచ్చేసి జీవింపజేయడానికి వచ్చినాడు, నాశనం చేయడానికి కాదు. देखिए ये नाशवान स्पिरिट है उनका अंदर, जो नाश करने के एक आत्मा था। వారిలో వచ్చేసి నాశనకరమైన ఆత్మ వారిలో ఉంది. ये छठवां बात है। ఇది ఆరో యొక్క ఒక కొరత. आखिरी बात क्या है? ఆఖరి యొక్క ఏడో కొరత ఏంటి? 62 62. యేసు నాగిటి మీద చెయ్యి పెట్టి వెనుక తట్టు చూచువాడెవడును దేవుని రాజ్యమునకు పాత్రుడు కాడని వానితో చెప్పెను. 60 भी पढ़िए, 60 भी। 62 చదవండి. అందుకాయన మృతులు తమ మృతులను పాతిపెట్టుకొని నీవు వెళ్ళి దేవుని రాజ్యమును ప్రకటించమని వానితో చెప్పెను. మరి అప్పుడు ప్రభువా నీ వెంట వచ్చెదను గాని నా ఇంట ఉన్న వారి యొద్ద సెలవు తీసుకుని వచ్చుటకు మొదట నాకు సెలవిమ్మని అడగగా యేసు నాగిటి మీద చెయ్యి పెట్టి వెనుక తట్టు చూచువాడెవడును దేవుని రాజ్యమునకు పాత్రుడు కాడని వానితో చెప్పెను. हल में हाथ रख के पीछे मुड़ के देखने वाला परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य नहीं बन सकता है। నాగటి మీద చేయబెట్టి వెనకతట్టు చూచువాడు దేవుడి రాజ్యానికి పాత్రుడు కాడని దేవుడు చెప్తున్నాడు. वो लोग प्रभु को पीछे आना चाहता है। వారు దేవుడు వెంట రావాలనుకున్నారు. प्रभु ने बोला जो पक्षियों को जो घोंसला है और क्या है फर्नीचर की एक 50 చదవండి. हिंदी में यीशु ने उससे कहा, हाँ। लोमड़ियों के बट हाँ। आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, हाँ। पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं। प्रभु बोला मेरा सिर रखने के लिए कोई जगह नहीं है। దేవుడు చెప్తున్నాడు తలవాల్చుటకు కూడా వచ్చేసి నాకు స్థలం లేదు. मेरे पीछे हो ले। కానీ నువ్వు నా వెంట రా. वो बोलता है मैं जाके मेरा बाप है वो मर गया, उनको मैं दफन करके आता हूँ। ఆయన వారు చెప్తున్నారు నా తండ్రి మరణించాడు, నేను ఆయనకి భూస్థాపన చేసి వస్తాను. प्रभु ने बोला जो मरे हुए को दफन कर दे, तुम मेरे पीछे आ। ఆయన వచ్చేసి దేవుడు చెప్తున్నాడు మరణించిన వారు ఆయన వారిని మా భూస్థాపన చేస్తారు, నువ్వు నా వెంట రా. मतलब है उनका पिताजी का जन्म नया जन्म नहीं हुआ। కానీ వాళ్ళ తండ్రి యొక్క వచ్చేసి వాళ్ళకి కొత్త జన్మ అవ్వలేదు. वो इसलिए दूसरा मरे हुए उनको दफन करने दो। అందుకే వచ్చేసి మరణించిన వారు భూస్థాపన చేస్తారు. तुमको ऊंची बुलाहट से मैंने बुलाया, నేను ఎంతో ఉన్నతమైన పిలుపుతో నేను పిలిచిన్నాను. मेरे पीछे हो ले। నువ్వు నా వెంట రా. जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो मुड़कर वो हल में हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखना है, वो परमेश्वर के राज्य को वो भागीदार नहीं बन सकता है। ఎవరైతే నా వెంట వస్తారో తిరిగి నాగటి మీద చేయి పెట్టి వెనకతట్టు చూచు వాడు దేవుడి రాజ్యానికి పాత్రుడు కాడని చెప్తున్నాడు. मतलब उनका प्लास्टिक टाइप था, शरीर के संबंध को प्रभु उनको धोना चाहता था। వారి యొక్క శరీరం యొక్క సంబంధాన్ని అక్కడ తీసేయాలని చూస్తున్నాడు. शरीर की बातों के लिए पहले साल देना प्रभु नहीं चाहता है। దేవుడు వచ్చేసి శరీరం యొక్క మాటలకు మొదటి స్థానం ఇవ్వాలనుకోవడం లేదు. प्रभु इतना अन्याय नहीं कि उनका पिताजी को दफन नहीं करने के लिए नहीं बोला, ऐसा नहीं है। దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు, తండ్రి యొక్క మరణంలో వచ్చేసి భూస్థాపన చేయకూడదని చెప్పలేదు. वो क्या बात बताता है किसके लिए तुम पहले स्थान देना है, to which you have to give preeminence। तुम्हारे जीवन में आत्मिक चीजों के लिए पहले स्थान देना है, इसको बताने के लिए ये बात बताया। ఆయన
ఈ విధంగా ఈ మాటలు చెప్పడానికి ఆయన ఈ మాట చెప్తున్నాడు. నువ్వు మా ఆత్మీయతలో వచ్చేసి మొదటి స్థానాన్ని ఇవ్వండి అని ఆయన చెప్తున్నారు. हाँ, शरीर की काम के लिए पहले वक्त देना। శరీరం మాటల కొరకు వచ్చేసి వాటి కొరకు ఆయన మొదటి స్థానాన్ని ఇవ్వండి. मरे हुए को दफन करेगा। మరణించిన వారిని భూస్థాపన చేస్తారు. तुम जीवित हुआ, నువ్వు జీవితల వాడు, तुमको जिंदा किया, నేను నిన్ను జీవింపజేస్తున్నాను. तुम हाल में हाथ रख लिया। నువ్వు వచ్చేసి నాగటి మీద చేయి పెట్టి ఉన్నావు. पीछे मत मुड़ के देखना। నువ్వు ఎడగదండి చూడవు. लोथ की पत्नी पीछे मुड़कर वो नमक की कम बन गई। లోతు భార్య వచ్చేసి వెనక చూసి వచ్చేసి ఉప్పు స్తంభంగా మారింది. हाँ, ये चेलों को प्रभु बताता है। శిష్యులకు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, हाँ, मैंने तुमको ऊंची एक जवाबदारी दिया है। నేను వచ్చేసి గొప్ప ఒక ఉన్నతమైన ఒక స్థానం ఇచ్చాను. ऊंची बुलावट दिया है। ఉన్నతమైన ప్రాణాన్ని ఇచ్చున్నాను. एक बार हाथ में हाथ रख लिया, ఒకసారి నాగటి మీద చేయి పెట్టి ఉన్నావు. पीछे मुड़ के मत देखना। వెనక తట్టు చూడకండి. क्योंकि ये लोग, ये जो चेलों के बीच में इतना कमी थी, ఈ యొక్క శిష్యుల మధ్యలో వచ్చేసి చాలా కొరతలు ఉన్నవి. मत तो भी परमेश्वर की प्रेम करना। దేవుని యొక్క ప్రేమ కొరత కాలేదు. हमारे बच्चे में कोई बच्चे अगर ठीक नहीं है, हमारे बच्चे में किसी बच्चे का अगर बिगड़ जाता है, మన యొక్క పిల్లలు వచ్చేసి చెడిపోయినప్పుడు हम उसको प्रेम करने में कमी हो जाता है। మనము ప్రేమించడంలో కొరత చూపిస్తాము. और परमेश्वर का प्रेम है, कोई कमी नहीं होता है। దేవుని యొక్క ప్రేమలో కొరత ఉండదు. इतना कमी कमी होने के बावजूद ये चेलों को प्रभु प्रेम करता है। శిష్యుల మధ్యలో ఇన్ని కొరతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వారిని దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు. हाँ, उनके जीवन में क्या क्या कमी थी हम लोग देखा है। వారి యొక్క జీవితంలో ఏదేదో కొరతలు ఉన్నావో మనం అవన్నీ చూసి ఉన్నాము. इतना कमी होने के बावजूद ఇన్ని కొరతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా प्रभु बोलता मैं आपसे प्रेम करता हूँ, దేవుడు చెప్తున్నాడు, నేను ప్రేమిస్తున్నాను. अंत तक मैं आपको प्रेम करता हूँ। నిన్ను అంతం వరకు నేను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను. जैसा मैंने प्रेम करता तुम पिता ने मुझे प्रेम किया, मैंने तुमको प्रेम करता हूँ। తండ్రి ఏ విధంగా నన్ను ప్రేమించున్నాడో నేను నిన్ను అదే విధంగా ప్రేమించున్నాను. तुम एक दूसरे को प्रेम करो। మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి. सिर्फ मुंह से नहीं बोला, కానీ కేవలం వచ్చేసి నోటితో చెప్పలేదు. उन्होंने क्या किया? ఆయన ఏం చెప్పినాడు చేసినాడు. देखिए యోహాను तेरा अध्याय उसका स्टार्ट पर యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయం 4వ వచనం और 5 पर 5వ వచనం కూడా చదవండి. భోజన పంక్తిలో నుండి లేచి తన పై వస్త్రమును అప్పున పెట్టివేసి ఒక తువాలు తీసుకొని నడుమేపు కట్టుకొనెను. అంతటా పళ్ళెములో నీళ్లు పోసి పురుషుల పాత్రలో కలుపుకొనెను. తాను కట్టుకొని ఉన్న తువాలుతో పురుషులకు మొదలుపెట్టెను. नहीं, యోహాను तेरा अध्याय యోహాను సువార్త 4:5 और 11వ అధ్యాయము 4వ వచనం 5వ వచనం. नहीं पढ़ा? ఆ, వైపు. ठीक, प्रभु ने अभी क्या किया? ప్రభువారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? आपने वो उठकर आपने कमर बांधा कपड़ा से, అక్కడ వచ్చేసి అక్కడ లేచి తన పై వస్త్రము తీసి टॉवल से वो अपने कमर को बांधा, ఆయన వచ్చేసి ఆయన తువాలు వచ్చేసి నడుము కట్టుకొని एक बेसन में पानी लिया ఒక పల్లెంలో నీళ్లు తీసుకొని और चेलों को पाँव को धोने लगा। శిష్యుల పాదములు కడుగుటకు ప్రారంభించున్నాడు. सब लोग देखने लगा, అందరూ చూస్తున్నారు. सब प्रभु ये संसार को छोड़कर अपने पिता के पास जाने वाला है। దేవుడు వచ్చేసి ఈ యొక్క లోకాన్ని విడిచి పెద్ద దేవుడు అన్నయ్య ఉన్నాడు. एक सेवक जैसा वो कपड़ा वो टॉवल लिया, अपने कमर को बांध लिया ఒక సేవకుడు లాగా వచ్చేసి ఒక తువాలు తీసుకొని నడుము కట్టుకొని ఉన్నాడు. और चेलों को धोने लगा, पाँव को धोने लगा। అక్కడ శిష్యుల పాదములు కడుగుటకు ప్రారంభించున్నాడు. पतरस बोलता है, పేతురు చెప్తున్నాడు, प्रभु क्या आप मेरे पाँव को धोंगे? ప్రభువా నువ్వు నా కాలు కడుగుతున్నావా? प्रभु क्या बोलता है? ప్రభువా ఏం చెప్తున్నారు? आप ये बात को आप नहीं जान सकते, बात नहीं जानेंगे। साथ में कर लीजिए, कोई हिंदी में पढ़िए। ఇందులో చదవండి 7వ వచనము. यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। जो मैं करता हूँ हाँ। तू उसे अभी नहीं जानता, हाँ। परंतु इसके बाद समझेगा। बहुत बार बातें हैं प्रभु जो हमारे जीवन में अभी करता है उसको हम नहीं जानते हैं। ప్రభువారు వచ్చేసి మన జీవితంలో ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు, వాటిని మనం అర్థం చేసుకోలేదు. बात नहीं समझ में आए। అప్పుడు తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది. परमेश्वर का योजना है, हमको ये संसार के लिए नहीं है। దేవుడి యొక్క ఆలోచన నేను ఈ యొక్క లోకానికి కాదు, और वो और स्वर्ग राज्य के लिए, उनके राज्य के लिए हमको तैयार करना है। పరలోక రాజ్యానికి మనం సంసిద్ధులుగా చేస్తున్నాడు. इसलिए पतरस को बोलता है, అందుకని పేతురు చెప్తున్నాడు, पतरस ये बात आपको समझ में नहीं आएगा। పేతురు నీవు వచ్చేసి ఇప్పుడు నా మాటలు నీకు అర్థం కావు. मैं जो कर रहा
నేనేది చేస్తున్నాను, जो बातें तुमको समझ में नहीं आएगा ఈ మాటలు నీకు అర్థం కావు, बाद में समझेगा। తర్వాత నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావు. फिर क्या बदल है? తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడు? 8 को पढ़िए। 8 వచ్చి చదవండి. पतरस ने उससे कहा, हाँ। तू मेरे पाँव कभी कभी ना धोने पाएगा। हाँ। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, हाँ। यदि मैं तुझे ना धोऊं हाँ। तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। देखिए पतरस बोलता है, प्रभु आप मेरे पाँव को नहीं धो सकते। పేతురు చెప్తున్నాడు, నువ్వు ఎన్నడూ నా పాదము కడగరాదని. अरे फिर प्रभु यीशु से क्या बोल रहा है? ప్రభు యేసుక్రీస్తు ఏం చెప్తున్నారు? जब तक मैं तुम्हारा पाँव को नहीं धोता हूँ, तुम्हारा मेरे अंदर कोई बात नहीं है। నేను నీ పాదము కడగని ఎడల నా పాలు లేదని చెప్తున్నాను. देखिए एक ऊंचे विचार को रख रहा है। అక్కడ వచ్చేసి ఉన్నతమైన ఒక ఆలోచన అక్కడ చెప్తున్నాడు. 3 बातों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ चेलों को सिखाता है। 3 మాటలు వచ్చేసి అక్కడ శిష్యులకు ఆయన వారు చెప్తున్నాడు. पहले नम्रता को सिखाता है। అక్కడ వచ్చేసి మొదటిది దీనత్వం గురించి చెప్తున్నాడు. एक सेवक जैसा अपने कमर बांध कर अपने चेले को पाँव को धो रहा है। వాడు వచ్చేసి అక్కడ ఒక సేవకుడా వచ్చేసి తన తల రుమాలు ఒక వస్త్రం తీసి తన తువాలు కట్టుకొని తర్వాత పాదం కడుగుతున్నాడు. एक मुख्य संदेश को छोड़ना चाहते हैं अपने चेलों के पास। అక్కడ ముఖ్య సందేశం వారి మధ్యలో పెట్టాలనుకుంటున్నాడు. क्योंकि परमेश्वर ने जगत को छोड़ के जाने वाला था। దేవుడు యొక్క లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళనే ఉన్నాడు. इसे बोलता है तुम नम्र बनो। అందుకని నువ్వు దీనుడుగా అవ్వు. मेरे जैसा नम्र बनो। నాలాగా నువ్వు కూడా దీనుడుగా అవ్వు. ये पहले एग्जाम्पल प्रभु ने एक सेवक जैसा वो अपने आप को दिखा रहा है। అందుకని మొదటి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఒక సేవకులాగా ఆయనకు చూపిస్తున్నాడు. दूसरा क्या बताता है? రెండోది ఆయన ఏం చూపిస్తున్నాడు? एक दूसरे को सेवा करो। ఒకరి పట్ల ఒకరు సేవ చేసుకోండి. इसलिए 14 पद में लिखा है। 14 వచనంలో రాయబడింది. 14 पद। यदि मैंने हाँ। प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए हाँ। तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा पाँव देता हूँ, तुम एक दूसरे की पाँव दे, पाँव को धो डाले। నేను బోధపడను, నేను నీ యొక్క యజమానును కాబట్టి నేనే నీ పాదం కడిగినను. మీరు ఒకరి పాదం ఒకరు కడగవలసింది. 15 पद भी पढ़ लीजिए। 15 వచనం చదవండి. क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। हाँ, प्रभु ने हमको नमूना दिया है। నేను ఇదొక వచ్చేసి ఒక ఉపకారం చూపిస్తున్నాడు. जैसा उन्होंने अपने पाँव धोला, हम एक दूसरे के पाँव धोना। నేను మీ కాలు కడిగిన వల్లే వచ్చేసి మీరు కూడా వారి యొక్క పాదం కడగలను. इसलिए दूसरा सेवा करने का वो जो नमूना है प्रभु दिखाता है। అక్కడ వచ్చేసి రెండోది ఒక సేవ నమూనాగా అక్కడ చూపిస్తున్నాడు. और तीसरा क्या है? మూడోది ఏం చూపిస్తున్నాడు? पवित्रता की बात दिखाता है। అక్కడ పరిశుద్ధత యొక్క మాటలు అక్కడ చూపిస్తున్నాడు. 8 पद में जो दिया है, 8వ వచనంలో ఏదైతే రాయబడిందో, अगर मैं तेरे पाँव को नहीं धोऊं, तुम्हारा मेरा अंदर कोई बात नहीं है। నేను నీ పాదం కడగకపోతే నాతో నీకు పాలు లేదను. 3 अमूल्य बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाता है। ఇక్కడ 3 అమూల్యమైన మాటలు ప్రభు యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులకు నేర్పిస్తున్నాడు. जो छोड़ के जाने वाला था, ఆయన వెళ్ళనే ఉన్నాడు. जब वो संसार से संसार को छोड़ के अपने पिता के पास आने वाला था, ఈ యొక్క లోకాన్ని విడిచి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళనే ఉన్నాడు. अपने बच्चे चेलों को लाया, తన బిడ్డలు పిలిచి एक नमूना दिया। ఒక నమూనా చూపించాడు. ये एकदम हमारा जीवन में चेले बनने का नमूना है। ఇది ఒక అందరికీ వచ్చేసి మనము దేవుని శిష్యులయ్యే ఒక నమూనా. नम्रता की नमूना, అక్కడ దీనత వచ్చే ఒక నమూనా. एक दूसरे को सेवा करने का नमूना, ఒకరి పట్ల ఒకరు సేవ చేసుకునే ఒక నమూనా. ये पवित्रता में हम रहने का नमूना। పరిశుద్ధతలో ఉండడానికి ఒక నమూనా. इसलिए हर संडे हम मेज के पास आते हैं कि हम शुद्ध रखें, पवित्र रखें। అందుకని వచ్చేసి మనము ప్రతి ఆదివారం బల్ల దగ్గరికి వస్తున్నాము, ఎందుకంటే మనము పరిశుద్ధంగా అవడానికి. पतरस ने बोला, अगर ऐसा हो, अगर आपने मेरे पाप को नहीं बोला, मैं आपका पाप नहीं बोल सकता, मैं पूरा नहा लूं। పేతురు చెప్తున్నాడు, నువ్వు నా పాదంలో కడగకపోతే, నేను నీతో పాలు లేకపోతే నేను నన్ను పూర్తిగా కడగాలి చెప్తున్నాను. प्रभु बोला, तुम पूरा नहाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पाँव बार बार मैला हो जाता है, तुम्हारा पाँव को बार बार तुमको धोना है। इसलिए हर हफ्ते आपको ये पाँव धोने की प्रभु मौका देते हैं। నువ్వు పూర్తిగా ప్రభువా చెప్పినా నువ్వు పూర్తిగా స్నానం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మాటి మాటికి నీ కాళ్ళలో అపవిత్రం ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు మాటి మాటికి నీ కాళ్ళు కడుక్కో,
దేవుడు ప్రతి ఆదివారం నీకు పరిశుద్ధమైన బల్ల దగ్గర ఉంటాను. प्रभु हमसे प्रेम करके ये बात बोला। దేవుడు మనం ప్రేమించి ఒక మాట చెప్తున్నాడు. नम्रता के सके దీనత్వంగా మనం నేర్చుకుందాం. एक दूसरे की सेवा को दिखे, ఒకరి పట్ల ఒకరు సేవ చేసుకోవడానికి నేర్చుకుందాం. पवित्रता के कार्य को देखे। పరిశుద్ధత యొక్క కార్యములను నేర్చుకుందాం. प्रभु हमको सहायता करे। ప్రభు వారు సాయం చేయాలి. దయచేసి కొన్ని ప్రకటనలు గమనించండి. తర్వాత రాజు బ్రదర్ వచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు. ఆ తర్వాత చెన్నై నుంచి షాపర్ కొంత స్వీట్ అదే స్నాక్స్ తెచ్చారు. ఆశీర్వాదం తర్వాత దాన్ని మనం తీసుకుని వెళ్దాం. सूचनाओं को ध्यान से सुनेंगे। इसी प्रकार इसके बाद सभा कर प्रार्थना करेंगे। इसी प्रकार परमेश्वर के दास जो चले साय रविंद्र जी हमारे घर में कुछ स्वीट्स स्नैक्स आए हैं, इसे भी हम लेकर हम जाएंगे। అదే రీతిగా విన్న వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని और इसी प्रकार परमेश्वर के वचन को जैसे हमने सुना है उसको आधार करते हुए యేసు ప్రభు మనలందరినీ కూడా అన్కండిషనల్ లవ్, షరతులు లేని ప్రేమతో ఆయన మనల్ని ప్రేమించారు. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो बिना शर्तें रखते हुए हमसे प्रेम किया है। అన్చేంజబుల్ లవ్ అంటే మార్పు లేని ప్రేమతో మనల్ని ప్రేమించారు. और प्रभु यीशु मसीह ने ना बदलाव ना बदलने वाले प्रेम से हमसे प्रेम किया है। అంతము లేని ప్రేమ, దేర్ ఇస్ నో ఎండ్. ఆయన ప్రేమకు ఎండ్ అన్నది లేదు. और प्रभु यीशु मसीह का जो अंत तक इसका कोई अंत नहीं है, ऐसा प्रेम हमसे किया है। అదే రీతిగా ఆయన విధేయత కలిగినటువంటి ప్రభు. और नहीं हमारा प्रभु यीशु मसीह वो आज्ञाकारी परमेश्वर है। అంత మాత్రమే కాదు, ఆయన చెప్పారు లూకాసు వార్తలో కూడా, ఆయన తన రాజ్యములో తన బల్ల దగ్గర సదాకాలము మనం ఆయనతో పాటు తింటూ ఆయనతో పాటు ఉండగలమని భరోసా ఇచ్చారు. प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे राज्य में मेरे साथ मेरे मेज में तुम बैठकर खाओगे करके ये भरोसा परमेश्वर ने हमें किया है। కనుక అంత గొప్ప పరలోకపు ఆశీర్వాదాల కొరకు మనం ప్రయాసపడినప్పుడు, जब इतनी बड़ी आशीष के लिए जब हम प्रयास करते हैं ఆయన మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందగలం. और इस परमेश्वर ने जो आशीषें हमें दी है वो हर एक आशीषों को हम पा सकते हैं। శిష్యులో ఉన్నటువంటి బలహీనతలలో మనం కూడా పడిపోకుండా, क्योंकि जिस प्रकार चेलों में कमजोरियां थी, निर्बलताएं थी, वैसे हम ना गिरते हुए ఇతరుల పట్ల చింత లేని వారిగా కాకుండా, दूसरों के प्रति बिना चिंता के हम ना रहते हुए ప్రార్థన భారం లేని వారి జీవితాలు కాకుండా, और उनके प्रति प्रार्थना का भार ना रहते हुए కానీ విశ్వాసం లేని మూర్ఖులైనటువంటి శిష్యుల వలె కాకుండా, और विश्वासी जो शिष्य जो ना समझ के जो मूर्ख जैसे थे वैसे ना होते हुए బింకముగా అంటే నేను చాలా గొప్ప అనేటువంటి భావన లేని వారిగా, और उतने नहीं मैं बहुत बड़ा हूँ करके ये भावना ना रखते हुए మరి నాగటిపై చేయి పెట్టి ఆఖరిలో చెప్పబడినటువంటి మాట యోహాను సువార్త 9వ అధ్యాయము 60 నుంచి 62వ వచనంలో చెప్పబడిన రీతిగా నాగటిపై చేయి పెట్టి వెనుక తట్టు చూచు వారు ఎవరు కూడా పరలోక రాజ్యానికి పాత్రులు కాలేరని చెప్పబడింది హెచ్చరిక. जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हाँ जो कोई हल के ऊपर हाथ रखने का जो पीछे मुड़ता है वो परमेश्वर के राज्य का हकदार नहीं है। కనుక ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయో అదే విధంగా మనకి అన్ని మరి హెచ్చరికలు కూడా ఇవ్వబడ్డాయి. क्योंकि जितनी आशीषें हमारे लिए है उतनी ही जो चेतावनी भी हमारे लिए है। కనుక మెలకు కలిగిన వారిగా జీవితం इसी प्रकार हम जागते हुए हम अपने जीवन को बिताएंगे, ప్రభువుని మహిమపడతాం. परमेश्वर की महिमा करेंगे। మరొక ప్రకటన సహోదరి ప్రవీణకి ఈ రోజు బర్త్డే. उतने और एक सूचना है प्रवीणा जी बहन की आज जन्मदिन है। సంఘం తరపున ఆమెకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. उसी प्रकार मंडली की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। అదే రీతిగా ఆమె స్వీట్స్ కూడా మన మధ్యకి తీసుకొచ్చారు. उतने ही बहन हमारे मंदिर में मिठाई भी लाई है। ఆశీర్వాదం తర్వాత వాటిని మనం తీసుకుందాం. उतने ही आशीर्वाद के बाद मिठाई हम के सहभागी हम रहेंगे, ప్రార్థించుకుందాం. प्रार्थना करेंगे। రాజు బ్రదర్ వచ్చి ప్రార్థన చేయండి, प्रार्थना करेंगे, క్లుప్తంగా చేయండి. चिंता करेंगे।
సహోదరి ప్రవీణ కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయండి. కానీ వాక్యము మన పట్ల క్రియ జరగాలని దాని కొరకు మాత్రమే ప్రార్థన చేయండి. రేపు ఎల్లుండి కూడా ఇదే టైంలో మనకి స్పెషల్ మీటింగ్ ఉంది. దయచేసి అందరూ కూడా రండి. ఈ రోజు రాని వారిని కూడా పిలవండి. మహాపరిశుద్ధులకు కనికరంలో జీవగల మా తండ్రి, నిన్న నేడు నిరంతరము కూడా ఏకరీతిగా ఉన్న యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి. ఈ సాయంకాల సమయం తండ్రి, నూతనమైన సంవత్సరము 2వ తారీఖున ప్రభువా నీ సన్నిధిలో నీ దాసుని నడిపించి నీ వాక్య పరిశుద్ధులు మా తండ్రి బోధిస్తున్న ప్రభువా అనేక బిడ్డలు వచ్చినప్పుడు ఇతరులు నీ వాక్యం వినటము, నీ వాక్యాన్ని గ్రహించి నీ వాక్యానుసారంగా జీవించి వాక్యం ప్రతిపడించిన తండ్రి, వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటున్నా తండ్రి. ఈ దినం నా ప్రభువా నీ దాసుడు తండ్రి అనేక వాక్యాల ద్వారా మాట్లాడుతూ వచ్చిన దేవా, అవును తండ్రి నీ జీవితాల మాటల ద్వారా తండ్రి మాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తండ్రి దేవా యువన సభల ద్వారా మాట్లాడుతూ వచ్చినప్పుడు తండ్రి నా తండ్రి లోక సభలను మాట్లాడుతూ వచ్చినావు తండ్రి, దేవా మత సభలను మాట్లాడుతూ వచ్చినావు నా తండ్రి, కీర్తన దేవా అనేక హెచ్చరికల ద్వారా మాట్లాడుతూ వచ్చినావు దేవా. అవును తండ్రి నువ్వు ప్రేమ స్వరూపుడు అని మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చినావు దేవా, నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను దేవా. నీ ప్రేమ నా తండ్రి ఎన్నడూ తండ్రి మార్పు లేనిదని చెప్పుకున్నావు తండ్రి, నీ ప్రేమని ఎంత మాత్రం అర్థం లేదని చెప్తున్నావు తండ్రి దేవా. అంత ప్రేమ స్వరూపుడు వేణో దేవా, నీ ప్రేమ తండ్రి శాశ్వతమైన ప్రేమతో మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నావు చెప్తున్నావు దేవా. అవును తండ్రి పువ్వా, అవును తండ్రి నీ ప్రేమ శాశ్వతం ఉండే ప్రేమ తండ్రి పువ్వా దేవా. ఇది నా పువ్వ మా పాటలో మాట్లాడుతున్న వాక్య భాగం దేవాలయం స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నావు తండ్రి. అంత మాత్రమే నా పువ్వా నాకు నిమిడి చేయబెట్టినావు తండ్రి, వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదు తండ్రి, నువ్వు మాట్లాడుతూ వచ్చిన దేవాలయం స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. అవును నైనా నాకు నిమిడి చేయవేసిన తండ్రి, మేము వెనక్కి తిరిగి చూస్తున్నాడు తండ్రి, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది దేవా పువ్వా ఆ రీతి ఉండకూడదని కూడా తండ్రి నువ్వు చెబుతూ వచ్చిన దేవా. నేను మాత్రమైన సంవత్సరం దేవా 10 బిడ్డలు నా తండ్రి, ఆ వాక్యం నాయన ఫలించలాను వాక్యానుసారంగా జీవించేవారుగాను నువ్వు సహాయపడమని వేడుకుంటున్నా తండ్రి. అంత మాత్రమే నా పువ్వా దేవా, పేదలు నా తండ్రి నా పువ్వ తండ్రి, శిశువులు కాళ్ళు కడిగినట్టుగా నా తండ్రి మేము చూస్తున్నా తండ్రి దేవా. ప్రభువులో యేసుక్రీస్తు ఎంతో తగ్గింపు కలిగిన వాడు తండ్రి, పాదాలు కడుగుతున్నప్పుడు పువ్వ తండ్రి, నా పాదాలను కడుగుతామన్నప్పుడు తండ్రి తండ్రి అది కడిగిన వేళ నా పువ్వ తండ్రి, నేను నా పువ్వ కాదని చెప్తున్నాడు తండ్రి. అవును పువ్వ అంత తగ్గింపు దేని మనిషి కలిగిన వాడు ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు తండ్రి ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ వస్తున్నాడు దేవా. అంత మాత్రమే నా పువ్వ తండ్రి, నేను వెళ్ళిన పువ్వ అక్కడ రాజ్యంలో తండ్రి మీకు ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపడి తిరిగి నేను వచ్చినప్పుడు నీకు నాతో కూడా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తానని నువ్వు చెప్పినావు దేవా. నీకు అనేక వందలు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నా తండ్రి, అనేక హెచ్చరికలైన మాటలు దేవా మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చిన దేవా నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నా తండ్రి. నీ జీవితంలో మాటలు వింటుంది తండ్రి, మాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని పట్టిన దేవా వాక్యం విడిన తండ్రి, దాన్ని విడిచిపెట్టేవారు కాకుండా ఆ వాక్యం తండ్రి అందరికీ హృదయంలో తెలుసుపరుచుకున్న తండ్రి, నూతనమైన సంవత్సరం నూతనమైన శ్వాసం కలిగిన వారు తండ్రి మేము కలిగి ఉంటున్నా తండ్రి, నువ్వు సహాయపడి వేడుకుంటున్నా తండ్రి. ఈ సమయంలో ఆయన ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి, ఇంకా నా తండ్రి ఎవరైనా యేసుక్రీస్తు దేవా ఏ రీతికి నా తండ్రి మమ్మల్ని ప్రేమించాలి దేవా. మీరు నా తండ్రి ఆయన మమ్మల్ని ఏ రీతిగా ప్రేమించున్నాడు తండ్రి, అదే రీతి నా తండ్రి మేము ఇద్దరు ప్రేమించాలని తండ్రి, ఒకరి తండ్రి ప్రేమ అనురాగం కలిగిన వారుగా ఒకరిని ఒకరిని ప్రేమించే వారుగా ఉండాలని కూడా తండ్రి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు తండ్రి. అవును తండ్రి ఆ రీతి ముందుకు తండ్రి నువ్వు మాకందరూ కూడా నువ్వు సహాయపడి వేడుకుంటున్నాను. అంత మాత్రం నా తండ్రి పువ్వా సంఘంలో నా తండ్రి పెద్దలు నా తండ్రి సేవకుని శ్వాసం నా తండ్రి నేను పెద్ద నీ పెద్దని తండ్రి ఆ యొక్క భేదాలు లేకుండా పువ్వ తండ్రి తగ్గింపుతో దినమనుస్తున్నా తండ్రి తేజ కలిగిన వారు తండ్రి నీ సేవలో కొనసాగాలి తండ్రి పువ్వ ఆ రీతి ముందుకు తండ్రి మమ్మల్ని అందరూ కూడా తండ్రి నువ్వు సహాయపడని వేడుకుంటున్నా దేవా. ఈ దినమున కూడి వచ్చిన
ప్రతి బిడ్డని ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటున్నా తండ్రి. ప్రతి బిడ్డకి తండ్రి మంచి నూతనమైన సంవత్సరం తండ్రి విశ్వాసమైన జీవితంలో ముందుకు సాగు తండ్రి. ప్రతి బిడ్డకు సహాయం వేడుకుంటున్నా తండ్రి. ఈ సమయంలో తండ్రి మా పేరు సోదరున్నా తండ్రి నాయన పువ్వా బిడ్డ నాన్న పుట్టినరోజు తండ్రి పువ్వా ఎదురున్నా తండ్రి. ఆమె తండ్రి మా ముందు చెప్పినప్పుడు తండ్రి పోతండి కీర్తన నా పువ్వా 65 నాపున్నా తండ్రి 11 నా పోతాను మాట్లాడుతున్నా మాటలు పడితే కానీ స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నావు తండ్రి. అవును పువ్వా సంవత్సరము దయాకీర్తను దయింపజేసేవాడనే తండ్రి. ఈ రాళ్ళ ఎగదలుచుకుంటున్నాను ప్రతి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నావు. నీ బిడ్డ తండ్రి నూతనమైన సంవత్సరం తండ్రి నూతనమైన కారణాలను బిడ్డబడి జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి. నీ బిడ్డకి తండ్రి నూతనమైన జ్ఞానం బుద్ధిని నూతనమైన బలము శక్తిని నూతనమైన ఆరోగ్యాన్ని బిడ్డకు అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నా తండ్రి. ఇవన్నీ కూడా తండ్రి నీ చిత్తం నీ ఆలోచనగా తండ్రి జరిగించకుండా ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి. తిరిగి నా పువ్వా 7 దినములు తండ్రి తిరిగి నా పువ్వా 7 నా పువ్వా అది కలిసిన 2 దినములు తండ్రి దశమ మీటింగ్ జరుగుతుంది. సహాయపడమని వేడుకుంటున్నాను. అనేక తండ్రి గుడి రావడానికి అనేక సత్యమైన వాక్యాలు వింటాను దాని ప్రకారం తండ్రి బలపట్టుకుని జీవించుతండి. అనేక సహాయపడమని వేడుకుంటున్నా తండ్రి. ఏదైనా అనేక రాలేకపోతున్నారు పువ్వా దేవుడి దేవా అనేక తండ్రి వేరే దేవాలయం నడిపించమని వేడుకుంటున్నా తండ్రి. జీవగల వాక్యము తండ్రి మరి ఎందుకు తండ్రి పువ్వా వారి జీవితాన్ని బలపడతాది వారి హృదయాలు మార్చబడతాది తండ్రి వారి ఆలోచనలు మార్చబడతాయి. ఆ రీతిలో తండ్రి అనేక తండ్రి నువ్వు నడిపించమని వేడుకుంటున్నా తండ్రి. నీ వాక్యం నుంచి నీ దాసును ఆశీర్వదించమని దీవెనకరంగా మార్చమని కూడా ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి. సమస్త నీ నామానికి మహిమకరము నాకు ఆశీర్వాదం జరిగించమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థించాడు వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప దేవుని యొక్క ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము చేరవచ్చిన మనందరితో అదే రీతిగా వాక్యాన్ని నడిపించిన దాసులతో సర్వలోకంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధంగా ఉండుగాక. ఆమేన్. కరుణించాలి ఇరుతుకుంట తూయ దేవే కరుణించాలి ఇరుతుకుంట తూయ అందరికీ కూడా